లేదు నీకు పెట్ట నీకు రాదు మన లేదు. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Thank you. Very good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning. Good morning. Okay. Good morning. Seems like 47. Very good morning. Vaishnavi, Shirisha, Sangeeta, good morning. Lakshmi, good morning. Lingampet, good morning, Monica. Yeah, good morning to everybody. Ruchita, good morning. Good morning. Very good morning. Yeah, you have to connect. It's too late, guys. You should come on, join. Why you are taking so much time? Bhargavi, yeah, no. Ashwini, Shirisha, yeah, Vanita. Okay, so yeah, let us start. We don't want to waste our time. Okay, so good morning to all. Let us start our class today. So as I mentioned yesterday that we are going to start today magnetism and matter. Okay, so today I'm going to use mostly English more than the Telugu. Let us see how I can able to make it. I think I can cover both languages today because I did not make complete the Telugu. I didn't have much time to convert everything into Telugu. Okay, I tried my best to make it Telugu in English with a given time, because one day it takes so much time to make one chapter. Again, I was thinking to make 2 chapters, but I could not able to. It's not easy to make 50-60 slides for one day, like couple of hours it takes. Okay, I tried my best, so I hope I will try to finish this chapter and solve previous questions, then moving into the next magnetism. And I mentioned yesterday AC currents. I think it's very close to connection of this induction. Magnetic induction introduction istanu mostly time unte, ledante repu induction moving charges అయస్కాంత ప్రేరణ చెల్లించే ఆవేశాలు రేపు కంప్లీట్ చేద్దాము. ఏసీ కరెంట్స్ లో కొన్నిసార్లు ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ కీపింగ్ దట్ సైడ్. రేపు ఆ 2 చాప్టర్లు కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఎల్లుండి ఏసీ మనకు ఉన్నవి 3 more chapters ఉంటాయి. సో మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ 2 days క్లోజ్. Next 2 days, 31st, 2nd close second year. Okay, then 3 days we'll spend on the first year. We'll try. Okay, so yeah, how many members joined? Around 90. Yeah, you can see here there is a earth. What is the Aiskantam? What is the magnet? So you know that magnet, right? Magnet has 2 poles, right? Aiskantam anedi general ga it has 2 poles, north and south pole. When I say magnet means earth also it's a magnet.
రైట్. ఈ గ్లోబ్ ఇక్కడ చూపించాను, మన ఎర్త్ ను కూడా మనం ఒక మ్యాగ్నెట్ లాగా ట్రీట్ చేస్తాం. యాక్చువల్గా భూమికి ఒక అయస్కాంతం లాగా పనిచేస్తుంది. అండ్ ఇట్ హాస్ నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్, రైట్. ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే నార్త్ నుంచి సౌత్ కి మనకు ఫీల్డ్ లైన్స్ పోతా ఉంటాయి, రైట్. సో ఈ విధంగా మనకు అయస్కాంత బలరేఖలు నార్త్ నుంచి సౌత్ కి వెళ్తా ఉంటాయి. ఇది భూ అయస్కాంతం, దానికి భూ ధ్రువాలను మనము ఇది అక్షీయ రేఖ అవుతుంది. సో బలరేఖలు అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు జనరల్ గా వెన్ ఐ ప్లేస్ ఏ మ్యాగ్నెట్ అట్ సమ్ ప్లేస్, డెఫినెట్లీ దేర్ ఇస్ ఎ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఇట్. ఒక అయస్కాంతాన్ని ఒక ప్లేస్ లో పెట్టినప్పుడు నాన్న దాని చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్రము ఏర్పడుతుంది. సో అయితే దాన్ని అయస్కాంత క్షేత్రం అంటారు. అయితే అయస్కాంత క్షేత్రము మరి ఎంత పవర్ ఉండే, ఎంతవరకు ఇంటెన్సిటీ ఉన్నది, అదేమవుతుందంటే ప్రేరణ అవుతుంది, అయస్కాంత ప్రేరణ, మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఏంటి. అయితే మనము ఒక అయస్కాంతాన్ని నిశ్చలంగా ఉన్నప్పుడు దాని చుట్టూ ఉన్న క్షేత్రాన్ని అయస్కాంత క్షేత్రం అని, ఒకవేళ చలిస్తున్నప్పుడు చలించే క్షేత్రం అని అంటారు. ఒకవేళ అయస్కాంతాన్ని జరుపుతున్నప్పుడు ఆ అయస్కాంత క్షేత్రము మారుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు మనకు స్క్రీన్ రావట్లేదా? కెన్ యూ చెక్ గైస్? కెన్ యూ ఏబుల్ టు సీ ద స్క్రీన్? Shirisha, Radhika, can you able to see my screen? Yeah? Yes. They can able to see, Amma. You have to check your screen issues. Yeah, anyway, yeah, ఈ magnetism matter లో మనం we are going to study mostly like, అసలు మ్యాగ్నెట్ అంటే ఏంటి, మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, అయస్కాంత బలరేఖలు ఏంటి, అయస్కాంత క్షేత్రం అంటే ఏంటి, మనకు అవి క్లోజ్డ్ లూప్సా, అయస్కాంత బలరేఖలు సమృత వలయాలు ఎందుకు అవుతాయి, విద్యుత్ బలరేఖలు ఎందుకు క్లోజ్డ్ లూప్స్ కావు, అయస్కాంతానికి ఒక్క పోల్ మనం ఎన్నిసార్లు కట్ చేసినా కూడా అది డెఫినెట్ గా మనకు అది రెండు పోల్స్ డైపోల్ లాగానే ఉంటుంది. బట్ అమ్మాయిలు ఎవరు డ్రా చేస్తున్నారన్న, సో మరి విద్యుత్తులో మాత్రము డెఫినెట్ గా దెర్ ఇస్ ఏ చార్జ్, సింగిల్ చార్జ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెటిజం లో సింగిల్ పోల్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు, డైపోల్ గా ఉంటుంది. డైపోల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి వీ కెన్ హ్యావ్ ద క్లోజ్డ్ లూప్స్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బలరేఖలు క్లోజ్డ్ లూప్స్ గా కనిపిస్తున్నాయి, సమృత వలయాలు. వేరే విద్యుత్తులో మనకు అలాంటి ఉండదు, ఎందుకంటే సింగిల్ పోల్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే, సో లెట్ us మూవ్ టు మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్. అంటే అయస్కాంతత్వము ద్రవ్యము, అంటే అయస్కాంతత్వము ద్రవ్యం గురించి మనం ఇందులో ఏంటంటే వాటి మ్యాటర్ లో ఎట్లా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అయస్కాంతం ప్రదర్శించే పదార్థాలని అయస్కాంత పదార్థాలు అంటాము. సో వాటి గురించి ఏంటి, మరి వేరే రకాల అయస్కాంత పదార్థాలు ఉంటాయి, వాటి గురించి కూడా నేర్చుకుందాం. సో ముందుగా హిస్టరీ ఆఫ్ జనరల్ గా వాట్ ఇస్ ద హిస్టరీ యాక్చువల్లీ అంటే, మనము అయస్కాంతంలో అసలు అయస్కాంతం అంటే ఏంటి, ఎలా వచ్చింది అనేది I'll try to explain in Telugu. Don't worry. Don't scare. It's very basic, language. Okay, better. So, అయస్కాంతం అంటే ఒక ఫినామినాన్, యూనివర్సల్ నేచర్ లో మనకు దాన్ని ఫస్ట్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే గ్రీక్ నుంచి వచ్చింది బెట. గ్రీక్ లో ఒక మెగ్నీషియా అనే పదం నుంచి మనకు ఒక ఐలాండ్, అంటే అన్ని మ్యాగ్నెట్స్ అన్ని కూడా డిపాజిట్ అయిపోయినాయి. ఒక చిన్న అన్ని కూడా ఏవైతే ఆకర్షించే పదార్థాలు అన్ని కూడా ఒక దగ్గర ఉండడం గుర్తించారు గ్రీక్ లో. ఐలాండ్ గ్రీక్ లో మనకు మెగ్నీషియా అనే ఒక ప్లేస్ లో అన్ని కూడా ఆకర్షించే పదార్థాలు ఒక దగ్గర అక్యుములేట్ అయిపోయినాయని అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా మనకు మ్యాగ్నీషియా అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ అయస్కాంతము అనే ఒక పదం వినిపించింది. తర్వాత ఏమైంది బేటంటే, ఒక థిన్ లాంగ్ మ్యాగ్నెట్ ని, అంటే చిన్న ఒక దండాయస్కాంతాన్ని మనము ఫ్రీగా వేలాడదీస్తే అది భూమి యొక్క ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలలో నిశ్చల స్థితికి రావడం పరిశీలించారు. అంటే అటువంటి వస్తువును తీసుకొని, అంటే ఆకర్షించే వస్తువు అలాంటి తీసుకొని దాన్ని దారం కట్టి మనం ఫ్రీగా వేలాడదీసినట్టయితే అవి కరెక్ట్ గా ఉత్తరం ధ్రువం వైపు ఉన్న, అంటే భూమి యొక్క నార్త్ వైపు ఉన్న ధ్రువాన్ని నార్త్ పోల్ అని, భూమికి సౌత్ వైపు ఉన్న ధ్రువాన్ని సౌత్ పోల్ అని నేర్చుకోవడం జరిగింది బేట. ఫస్ట్ అంటే
అసలు ఏంటి నార్త్ సౌత్ పోల్ ఉంటాయని కూడా తెలియదు కదా బిడ్డ. ఆ విధంగా మనకు 2 ధృవాలు పేరు పెట్టడం జరిగింది. అయితే మనకు లోడ్ స్టోన్ అని ఇంకొకటి ఇంకా హిస్టరీలో ఏంటంటే ఒక అతను ఏంటంటే చెప్పుల కాపరి అంటే సారీ పశువుల కాపరి గ్రీక్లోనే. అతను చెప్పులు వేసుకొని యాక్చువల్గా మామూలుగా ఫారెస్ట్లో వాటికి మేత కోసం తీసుకెళ్ళినప్పుడు అతనికి చెప్పులకున్న మొలలు ఉంటాయి బిడ్డ, నెయిల్స్. ఆ చెప్పుల కంటే ఇప్పుడు ఓల్డెన్ డేస్లో చెప్పులు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కదా, ఆ నెయిల్స్ ఆ స్టోన్కు అతుక్కపోయాయంట. ఆ స్టోన్ అక్కడ ఉన్న అతను ఎక్కడైతే నిలబడ్డాడో ఆ స్టోన్కి అవి అతుక్కపోవడం అబ్జర్వ్ చేశాడు. సో వాటిని లోడ్ స్టోన్ అని ఎప్పుడు లోడ్ స్టోన్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. అక్కడ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ అనే పదం వచ్చింది మొదట. తర్వాత మ్యాగ్నెటిజం అనేది ఇంకా చాలా ఫలితాలు, అంటే విలియం గిల్బర్ట్ అనే శాస్త్రవేత్త ఏం చేసిందంటే దానికి సంబంధించిన ప్రయోగాలన్నీ కూడా చూడడం జరిగింది. 1600 టైంలో అతను ఒక విలియం గిల్బర్ట్ ఒక బుక్ రాశాడు, ద ఫేమస్ బుక్ విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పబ్లిష్డ్, ది మ్యాగ్నెట్ అనే బుక్ ను రాయడం జరిగింది. ఎవరు? విలియం గిల్బర్ట్. సో హీ వాజ్ ద వన్ హూ స్టార్టెడ్ దిస్ మ్యాగ్నెట్, అయస్కాంతం అనే దానికి మొదటిగా అతను కనుక్కోవడం జరిగింది. అయితే మరి డోంట్ స్కేర్, ఐ డోంట్ కీప్ అన్ని స్లైడ్లు ఇంగ్లీష్లో ఏమి ఉండవు బేట, జస్ట్ డోంట్ స్కేర్. హిస్టరీ కదా, తెలుగులో రాయాలంటే కష్టంగా ఉంటుంది. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ తెలుగు. సో ఎర్త్కు జనరల్గా భూమికి ఏముంటాయి బేట, భూమికి ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలు ఉంటాయి కాబట్టి సో ఎర్త్ మనకు జనరల్గా కూడా అయస్కాంతంగా అప్పుడు చెప్పడం జరిగింది, దానికి ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలు ఉంటాయని. అదేవిధంగా మనకు ఎప్పుడైతే బార్ మ్యాగ్నెట్ని మనము వేలాడదీస్తామో ఒక 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 పాయింట్ ఏమో ఒక చివరనేమో నార్త్, భూమి యొక్క నార్త్కు ఉంటుంది. ఓకే, అదే టిప్ టువర్డ్స్ ద జియోగ్రఫిక్ నార్త్, భూమి యొక్క ఉత్తరం వైపు ఉన్న ధ్రువాన్నేమో ఉత్తర ధ్రువం అని, భూమి యొక్క దక్షిణ ధ్రువం వైపు ఉన్న ధ్రువాన్నేమో దక్షిణ ధ్రువం అని చెప్పడం జరిగింది. అది ఎప్పుడు అంటే ఒక దండాయస్కాంతాన్ని ఫ్రీగా మనం వేలాడదీసినట్టు అయితే అప్పుడు దాని యొక్క ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలు ఎలా గుర్తుపట్టాలంటే అది మనకు భూమి యొక్క ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాల్లో నిశ్చల స్థితికి వస్తుంది. భూమి ఉత్తర ధ్రువం వైపు ఉన్న ధ్రువాన్ని నార్త్ పోల్ అని, దక్షిణ ధ్రువం వైపు ఉన్న పోల్ను సౌత్ పోల్ అని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో also determine that the force exists between the two like poles, repulsive force ఉంటుందని చెప్పాడు. అంటే 2 నార్త్ పోల్స్ కానీ 2 సౌత్ పోల్స్ కానీ మధ్య ఉన్న బలం ఏంటంటే వికర్షణ బలం చెప్పడం జరిగింది. రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అండ్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ can exist only when two poles are two different poles, unlike poles. Repulsive force exists only when you have like poles. Okay, and we cannot isolate the north and south poles. They always north and south beta. They are always space. Suppose if I cut a magnet 1000 times cut chesina kuda you have the dipole ante em ledhu chinna even if you take nano level chip also దాంట్లో ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలుగా విడిపోతాయి. ఈవెన్ నేను ఎన్నిసార్లు కట్ చేసినా కూడా ఒక మ్యాగ్నెట్స్ ని అది స్టిల్ డైపోల్ గానే ఉంటుంది. అందుకే మనం వి కెన్ నాట్ ఐసోలేట్, అంటే మనం దాన్ని సపరేట్ చేయలేము అనేది చెప్పడం. సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు మేక్ అవుట్ ఆఫ్ ఐరన్ అండ్ ఇట్స్ అలైస్. మనం మ్యాగ్నెట్స్ ని తయారు చేయవచ్చు, కొన్ని అయస్కాంత పదార్థాలతో మనము మ్యాగ్నెట్స్ ని తయారు చేయొచ్చును. అవి వాటికి మనం వేరు పద్ధతుల ద్వారా, అంటే రబ్బింగ్ చేయడం ద్వారా, ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనము అయస్కాంత పదార్థాలుగా తయారు చేయవచ్చు. రైట్. సో మరి మ్యాగ్నెట్ మనకు ఒక్క నిమిషం సరిత, ఐమ్ ఇన్ ద క్లాస్ తీసుకుంటున్నాం అందరం.
క్లాస్లో బిజీ ఇన్ క్లాస్. ఓకే, రైట్. సో బార్ మ్యాగ్నెట్ అంటే చెప్పాను కదా, ఒక దండాయస్కందం ఎలా ఉంటుంది బేటా, ఒక క్యూబికల్ పీస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్ అంటే ఒక రెక్టాంగిల్, ఒక దీర్ఘచతురస్రంగా ఉంటుంది. సో ఇట్స్ బార్ టైప్, ఒక చిన్న రాడ్ ని మనం కట్ చేసి ఎట్లుంటుందో అది, దాన్నే మనము దండాయస్కాంతం అంటారు. అయితే దండాయస్కాంతానికి మనకు జనరల్గా ఎట్లుంటాయి అంటే 2 పోల్స్ ఉంటాయి, అంటే నార్త్ సౌత్. మరి దాని యొక్క ధ్రువం, దాని యొక్క పవర్ ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటుందంటే పోల్స్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుంది బేట. సపోజ్ మీకు అయస్కాంతము ఇలా అనుకుంటే, ఇది నార్త్, ఇది సౌత్. ఎక్కువ ధ్రువసత్వం ఉండేది అంటే ధ్రువసత్వం అంట ఇక్కడ ఎక్కువ, ఇదేమో సెంటర్ బేట, ఇదేమో 2L అంటారు. ఇది మొత్తం ఎంత పొడవు, దాని పొడవును 2L లాగా ఇండికేట్ చేస్తాము. ధ్రువసత్వం ఏమో M. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మనకు పవర్ పోల్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. పోల్ స్ట్రెంత్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ పోల్స్ దగ్గర ఉంటుంది. ధ్రువసత్వం ఎక్కువ ఉండేది ఇక్కడ పోల్స్ దగ్గర ఉంటుంది. ఇక్కడ సెంటర్లో ఆల్మోస్ట్ 0గా ఉంటుంది. అందుకే మనకు ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా వస్తాయి చూడండి, ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా వస్తాయి. ఓకే, సో ఆ విధంగా మనకు అంటే ధ్రువసత్వం మనకు ఎక్కువగా ఉండేది ఏంటంటే పోల్స్ దగ్గర మాత్రమే, ధ్రువాల దగ్గర మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఎప్పుడు కూడా మనకు ఎలక్ట్రిక్ డైపోలు, మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్. ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్లో బలరేఖలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోతాయి బేట, ఎలక్ట్రిక్ డైపోలోనేమో అంటే విద్యుత్ డైపోలోనేమో పాజిటివ్ ఛార్జ్ నుంచి నెగిటివ్ ఛార్జ్కి వెళ్ళిపోతాయి బేట. వేరేజ్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్లో నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్, బలరేఖలు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాయి, నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్కి వెళ్తాయి బలరేఖలు. ఓకే, అక్కడనేమో విద్యుత్తులనేమో ధనావేశం నుంచి రుణావేశం వచ్చి మనకు అక్కడ డైపోల్ వస్తుంది. ఓకే, సో బలరేఖలు ఖండించుకుంటాయి బేట, దే డోంట్ ఇంటర్సెక్ట్ ఈచ్ అదర్. జనరల్ గా ఫీల్డ్ లైన్స్ బేసికలీ, సో ఇన్ మ్యాగ్నెటిజం ఆల్వేస్ డైపోల్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, మోనోపోల్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఓకే, మోనోపోల్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. బలరేఖలు ఖండించుకోవు. ఖండించుకుంటే రెండు క్షేత్రాలు ఉండాలి. ఇఫ్ దే ఇంటర్సెక్ట్ దేర్ షుడ్ బి టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విచ్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్. సో బలరేఖలు ఖండించుకోవు. ఖండించుకుంటే ఒక 2 క్షేత్రాలు ఉండాలి, అది అసాధ్యము. అయితే మరి ఎక్కువ బలరేఖలు ఉన్నాయి అంటే ఏంటి, అక్కడ ఎక్కువ క్షేత్రం ఉంది అన్నట్టు, రైటా, ఎక్కువ ఫ్లక్స్ ఉందన్నట్టు. ఫ్లక్స్ అంటే ఏం బేటా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ క్రాసింగ్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఆర్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. ఫ్లక్స్ అంటే అభివాహం అంటే బలరేఖలు ఏకాంక వైశాల్యం ఉండపోయే రేఖలునే ఏమంటాము, అయస్కాంత అవి ఎక్కువగా ఉంటే చాలా ఎక్కువ అయస్కాంత క్షేత్రం ఉందని మనము చెప్పుకుంటాం బేట. సో ఈ విధంగా మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, బలరేఖల గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. బలరేఖలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోతాయి బేట, ఉత్తర ధ్రువం నుంచి దక్షిణ ధ్రువం. అవి ఎలా పోతాయి బేట, వక్రాకారంగా వెళ్తాయి. దే మూవ్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ ఇన్ ఏ కర్వ్డ్ మేనర్. బట్ హౌ అబౌట్ సౌత్ టు నార్త్ ఏమో స్ట్రైట్ లైన్ లాగా అయస్కాంతం లోపల నుంచి ప్రయాణిస్తాయి. కాబట్టే మనము మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఏమంటాము, క్లోజ్డ్ లూప్స్ అంటాం. వేరాజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ నాట్ క్లోజ్డ్ లూప్స్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ క్లోజ్ లూప్ ఎందుకు అవుతాయి అంటే, నార్త్ నుంచి సౌత్ కేమో వక్రాకారంలో ప్రయాణిస్తాయి, సౌత్ నుంచి నార్త్ కేమో మనకు సరళ రేఖంగా ప్రయాణించి మొత్తం లూప్ ఏర్పడుతాయి బేట. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు బేట, ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఓకే మనకేం కనిపిస్తుంది, బలరేఖలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి చూడండి. ఇది యాక్చువల్గా మీకు ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది బేట. ఇక్కడ బలరేఖలు చూస్తే నార్త్ ఇక చేంజ్ అవుతున్నాయి చూడండి. తప్పుపడింది కదా ఇది, యాక్చువల్గా ఇది ఇక్కడ ఉండాలి, సౌత్ నుంచి బయలుదేరినట్టు చూపిస్తుంది వీడియో. ఈజ్ ఇట్? ఐ థింక్ సంథింగ్ రాంగ్ దిస్. ఇక్కడ సౌత్ నుంచి వెళ్ళినట్టుగా చూపిస్తుంది, ఇది రాంగ్ నన్ను. నార్త్ నుంచి బయలుదేరాల ఫీల్డ్ లైన్స్ మనకు
నార్త్ నుంచి బయలుదేరా, ఇక్కడ సౌత్కి వెళ్ళి బయలుదేరినట్టు కనిపిస్తుంది. రాంగ్. యాక్చువల్గా నార్త్ నుంచి సౌత్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కాదు. ఇట్స్ లైక్ దట్, ఐ డోంట్ థింక్ సో. ఓకే, సో ఎనీవే ఆ బలరేఖలు ఎప్పుడు కూడా ఉత్తరం నుంచి దక్షిణ ధ్రువం వైపు వెళ్తూ ఉంటాయి. సో మనకు సాలినాయిడ్ తీసుకుంటే, సాలినాయిడ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఇప్పుడు సాలినాయిడ్ టొరాయిడ్ అని రెండు రకాలు బెట. సాలినాయిడ్, టొరాయిడ్. సాలినాయిడ్ అంటే ఏంటి, టొరాయిడ్ ఏమో కంప్లీట్ గా సర్కిల్ లాగా ఉంటుంది. సాలినాయిడ్ ఏంటంటే ఒక రాడ్ తీసుకొని దాని చుట్టూ తీగ చుట్టూ ఇట్లా ఉంటే దాన్ని సాలినాయిడ్స్ అంటారు. ఓకే, వేరే దీని చుట్టూ ఒక వృత్తాకారంగా దాన్ని తిప్పుతేనేమో సాలినాయిడ్, దీన్నేమో టొరాయిడ్ అంటారు. టొరాయిడ్, సాలిడ్ నేర్చుకుందాం, మళ్ళీ దీని గురించి నేర్చుకుందాము. అయితే సాలినాయిడ్, టొరాయిడ్, సారీ దిస్ ఇస్ సాలినాయిడ్, దిస్ ఇస్ టొరాయిడ్. ఎందుకు చేస్తాం సార్ అంటే, అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ఎక్కువ చేయడానికి మనం ఇది చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇట్లా తిరుగుకుంటూ విద్యుత్ ప్రవహిస్తుందంటే ఆవేశాలు ఈ ఆకారంలో, వక్రాకారంలో తిరుగుతాయి కాబట్టి అక్కడ విద్యుత్తుని మనం అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని, అంటే అయస్కాంత క్షేత్రంలో మార్పుని ఎక్కువ కలిగజేస్తున్నాం అని మీనింగ్. సో ఈ విధంగా సాలినాయిడ్, టొరాయిడ్ రెండు అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని పెంచవచ్చు. అయితే వేరు అనువర్తనాల ఉపయోగాల కోసం వీటిని మనం చేయడం జరుగుతుంది. అయితే కొన్ని చూసినట్టయితే ఇది అయస్కాంత క్షేత్ర ప్రేరణ, అయస్కాంత ప్రేరణ మనకు సాలినాయిడ్ లో ఉన్నటువంటి తుల్యమైన దండాయస్కాంతం ఇది. నేను సాలినాయిడ్ లో ఎట్లయితే ఉంటుందో మనకు మ్యూజురేనై, ఇక్కడ దండాయస్కాంతములో మనం అక్షీయ రేఖ పైన μ0/4π2m/r3 ఇది మనం నేర్చుకున్నాం. అక్షీయ రేఖ పైన, మధ్య లంబ రేఖ పైన, రైట్? సో ఇది మనం మళ్ళీ నేర్చుకుంటాం మనం ముందు చాప్టర్ లో. సో μ0/4π2m/r3 మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. అదే విధంగా టార్క్, ఏకరీతి అయస్కాంతంలో మనము ఒక దండాయస్కాంతం ఉంచినప్పుడు దాని మీద టార్క్ పని చేస్తే ఎంత అంటే MB, లేకపోతే MB sin θ బెట. ఇది MB sin θ. ఓకే, MB sin θ వస్తుంది బెట. సో ఈ విధంగా మనకు మధ్యలాంబ రేఖ 2 ఉండదు బెట. ఓకే, లేకపోతే యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ P, సమ్టైమ్ P, బట్ ఇయర్ M లాగానే యూజ్ చేస్తాము. సో టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు MB sin θ, లేకపోతే MB అవుతుంది. గాస్ లా ఇన్ మ్యాగ్నెటిజం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. గాస్ లా అనేది మనకి ఇది ఇంటిగ్రల్ B.ds = 0 అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫ్లక్స్ 0 అవుతుంది. ఫ్లక్స్ ఎందుకు 0 అవుతుందంటే మోనోపోల్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో మనకు మోనోపోల్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా డైపోల్ లాగా ఉంటుంది అనేది దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్. ఓకే, then moving into the, did you copy? Then moving into the సో గాస్ లా ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా V.ds = 0. ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచబడిన డైపోలు MB sin θ, ఇది ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పుకున్నాము. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే భూమి కూడా ఒక అయస్కాంతం అనుకున్నాం కాబట్టి దాని బలరేఖలు ఎలా మారుతున్నాయో నార్త్ నుంచి పోతున్నాయి చూడండి ఇక్కడ. సో నార్త్ నుంచి సౌత్కి వెళ్తున్నాయి. భూమిలో కూడా నార్త్ నుంచి సౌత్కి వెళ్తాయి అనేది మనము గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది ఎలాగా అనిపిస్తుంది చూడు, అంటే భూమి ఎందుకు అయస్కాంతంగా మారుతుందంటే భూమి లోపల మనకు ఎన్నో ఖనిజాలు ఉంటాయి బేట, ఎన్నో లోహాలు ఉంటాయి, ఎన్నో మెటల్స్ ఉంటాయి, ఎన్నో మినరల్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి భూమి అయస్కాంతంగా మారడం జరిగింది. ఎన్నో రకాల అయస్కాంత పదార్థాలు ఉంటాయి కాబట్టి భూమి కూడా ఒక అయస్కాంతమే. అవి ఉత్తరం నుంచి దక్షిణ ధ్రువం వైపు బలరేఖలు పోతాయి. ఇక్కడ చూస్తే మీరు చూడండి భూమికి బలరేఖలు ఎట్లా కనిపిస్తాయి, ఇక్కడ చూపించాడు. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో అయస్కాంత దిక్పాతం అంటే ఏంటి? అయస్కాంత దిక్పాతం. సో అయస్కాంత దిక్పాతం అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది కదా బేట. అంటే భూమికి ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువం ఉంటుంది కదా, భూమికి ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువం ఉంటుంది కదా. సారీ, ఎస్. సో భూమికి ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలు ఉంటే ఇది భూమికి ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలది. ఆ రేఖకు, ఓకే, ట్రూ జియోగ్రఫిక్ రేఖకు ఈ అయస్కాంత సూచి ఉంది కాబట్టి
ఈ అయస్కాంత సూచి చేసే కోణమే అయస్కాంతం సూచి యొక్క ఉత్తరము భూ అయస్కాంతం యొక్క ఉత్తర ధ్రువం మధ్య గల కోణమే మనము అయస్కాంత దిక్పాతము, డిక్లనేషన్, మ్యాగ్నెటిక్ డిక్లనేషన్. సో నిజ భౌగోళిక ఉత్తరానికి కంపాసు సూది చూపే ఉత్తరానికి గల మధ్య కోణమే అది అయస్కాంత దిక్పాతము అంటారు. ఓకే, నార్త్ నుండి సౌత్ పోయేది. ఓకే, ఎస్, నార్త్ నుంచి సౌత్ కి, రైట్. ఇది కాదు, రైట్. నిజ భౌగోళిక ఉత్తరానికి కంపాసు సూది చూపే ఉత్తరానికి, ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఇదేమో నిజ భూమి యొక్క ఉత్తర ధ్రువానికి కంపాసు యొక్క ఉత్తర ధ్రువానికి మధ్య గల కోణాన్ని మనం ఏమంటాము? డిక్లనేషన్, మ్యాగ్నెటిక్ డిక్లనేషన్, లేకపోతే అయస్కాంత దిక్పాతం అని నేర్చుకున్నాం మన సెకండ్ ఇయర్ లో, మన ఎగ్జామ్ లో వచ్చినట్టు గుర్తు. అయితే అవపాతం, ఇంక్లనేషన్, డిప్. వాట్ ఈజ్ అ డిప్? డిప్ అంటే ఏంటి? మ్యాగ్నెటిక్ ఇంక్లినేషన్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఇంక్లినేషన్ అంటే ఏంట? అయితే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుండాలా, ఒక భూమికి మనకు వర్టికల్ కాంపిజెంటల్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. భూమి అయస్కాంతం కదా బెట, భూమి అయస్కాంతం అన్నప్పుడు దానికి రెండు కాంపోనెంట్స్ గా విడిగొట్టినట్లు అవుతే, ఒకటేమో హార్జంటల్ కాంపోనెంట్, ఇంకొకటి వర్టికల్ అంటే క్షితిజ సమాంతరాంశము, క్షితిజ లంబాంశం. భూమి యొక్క అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని బిహెచ్ ను, ఎర్త్ మ్యాగ్నెట్, దాన్ని నేను రెండు కాంపోనెంట్ గా విడగొట్టాను. బిహెచ్ కాస్ థీటా, ఓకే, బిహెచ్ సైన్ థీటా. ఓకే, సో ఈ విధంగా రెండు కాంపోనెంట్ గా మనం విడగొడితే డిప్ అంటే ఏంటంటే, డిప్ ఏంటంటే మనకు భూ అయస్కాంతం యొక్క ఫలిత క్షేత్రం, భూపరితలంతో మొత్తం భూమి యొక్క మొత్తం అయస్కాంత క్షేత్రము భూమి క్షితిజ సమాంతరంతో చేసే కోణాన్నే మనం ఏమంటాము? డిప్ అంటాం. భూమి యొక్క మొత్తం ఏంది? బిహెచ్. దానికి భూమి యొక్క ఏంటిది? సమాంతరాంశం. భూమి యొక్క మొత్తం అయస్కాంత క్షేత్రానికి మరియు భూమి యొక్క లేకపోతే ఇట్లా అనొచ్చు, భూమి యొక్క మొత్తం అయస్కాంత క్షేత్రము భూమి క్షితిజ సమాంతరాంశం చేసే కోణాన్నే మ్యాగ్నెటిక్ ఇంక్లినేషన్ అంటారు. భూమి యొక్క మొత్తం అయస్కాంత క్షేత్రము భూమి క్షితిజ సమాంతరాంశంతో చేసే కోణమే మనము ఏమంటాము? ఇంక్లినేషన్ అంటారు. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఈ విధంగా మనకు మ్యాగ్నెటిక్ డిప్ అంటే కూడా అర్థమైపోయింది. సింపుల్. డిక్లనేషన్ అంటేనేమో మనము ఇట్లా వేలాడదీసినట్టు అయితే కంపాస్ నీడిల్ని, కంపాస్ నీడిల్ ఖచ్చితంగా భూమి యొక్క ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలలోనికి రాదు. మనము ఒక కంపాస్ సూదిని వేలాడదీస్తే దాని యొక్క ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువము భూ అయస్కాంతం యొక్క ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువానికి ఏకీభవించదు. భూమి యొక్క ఉత్తర ధ్రువము కంపాస్ యొక్క ఉత్తర ధ్రువం కొంత కోణంతో ఉంటాయి. ఆ కోణాన్ని మనము దిక్పాతం అన్నాం. అవపాతానికి వస్తే, డిప్కి వస్తే, ఎస్ ఎస్ సార్. So you called? No, I didn't call, sir. Sir? Okay, sir. Okay. I did not call, sir. Okay, sir. Right, sir. Right, Nana. So dip, magnetic inclination means it's the angle between the total magnetic field of the earth to the horizontal component of the earth. So ఇది హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తో చేసే కోణమే ఇంక్లినేషన్ అంటారు. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ బేటా? రైట్. సో మనకు ఇక్కడ ఇంకొన్ని పదాలు నేర్చుకోవాలన్నా. ఏంటివంటే అయస్కాంతీకరణము అంటే ఏంటి, మ్యాగ్నెటైజేషన్ అంటే ఏంటి. సో వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటైజేషన్? సపోజ్ మీకు ఒక మ్యాగ్నెట్ ఉంది బేట, ఒక అయస్కాంత పదార్థం ఉంది, అందులో డైపోల్స్ ఉంటాయి బేట, అన్ని డైపోల్స్ ఉంటాయి.
ఒకే డైరెక్షన్ లో ఓరియంటెడ్. ఇది అయస్కాంతం అనేది ఒక దానిలో ఉన్నటువంటి డైపోల్స్ ద్విధ్రువాలు అన్ని కూడా వేరు వేరు దిశల్లో ఓరియంటేషన్ లో ఉంటాయి. ఓకే, నేను ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేశానో అవన్నీ కూడా ఏ విధంగా మారుతాయి బేటా, అందులో ఉన్నటువంటి డైపోల్స్ అన్ని కూడా ఒక డైరెక్షన్ లోకి వస్తాయి. అన్ని కూడా ఒక డైరెక్షన్ లోకి వస్తాయి. దాన్నే ఇప్పుడు నేను ఎలా వచ్చాయి ఇందులోనేమో అన్ని ర్యాండమ్ గా ఉన్నాయి. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎంత అవుతుంది, ఇందులో 0 అవుతుంది, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కటి ఒక డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి. వేరే అది ఇక్కడ గరిష్టం అవుతుంది. ఏంది, అయస్కాంతీకరణం. మ్యాగ్నటైజేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ దిస్, విచ్ మీన్స్ డైపోల్స్ ఆర్ అలైన్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. అన్ని డైపోల్స్ కూడా క్షేత్ర దిశలోనికి వచ్చేసాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏమంటామంటే అయస్కాంతీకరణము మోర్. ఇక్కడ అందుకే డెఫినేషన్ ఏం చెప్పామంటే ఏకాంక ఘన పరిమాణంలో ఉన్న నికర అయస్కాంత భ్రామకాన్ని మనం ఏమంటున్నాము, అయస్కాంతీకరణము అంటారు. క్యాపిటల్ M ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ m బై v. స్మాల్ m అంటే అయస్కాంత భ్రామకం, క్యాపిటల్ M అంటే అయస్కాంతీకరణం, మ్యాగ్నటైజేషన్. సో మ్యాగ్నటైజేషన్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ది magnetic dipole to the volume, or the number of dipoles exist in a unit volume. So here in this case the magnetization is much more than this orientation. అంటే మనం ఫీల్డ్ అప్లై చేయక ముందుకు డైపోల్స్ ర్యాండమ్ గా ఉంటాయి, ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే క్షేత్ర దిశలోనికి వస్తాయి, అప్పుడు మ్యాగ్నటైజేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, సో దాన్ని బట్టే మనము పారా, పెర్రో, డయా అలా విడగొడతాం. అంటే అయస్కాంతీకరణం తక్కువ ఉండడము, డైపోల్స్ ర్యాండమ్ గా ఉన్నప్పుడు, పారా అంటే ఏంది, పెర్రో ఏంది, పెర్రీ అంటే ఏంది, పెర్రో అవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుంటాం. ఆంటీ పెర్రో అంటే ఏంటి అని. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు సోలినాయిడ్, తప్పు రాశాను బేట, సోలాయి కాదు, సోలినాయిడ్ లో అంతర్భాగంలో ఉన్నటువంటి అయస్కాంత ప్రేరణ సమీకరణం. సాలినాయిడ్ ఉందిగా బేట, దాంట్లో అంతర్భాగంలో దానికి మనం ఇక్కడ కనుక్కున్నా ఎక్కడన్నా దాని యొక్క అయస్కాంత ప్రేరణ ఏంటంటే B ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0 Ni. ఇక్కడ μ0 అంటే తెలుసు, 4.10⁻⁻7. n అంటే ఏంటి నాన్న, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. స్మాల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ N బై L. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఈజ్ కాల్డ్ స్మాల్ n. క్యాపిటల్ I అంటే విద్యుత్ ప్రవాహం. సో n తెలుస్తుంది, I తెలుస్తుంది, మ్యూ తెలుస్తుంది. సో B కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద B. అలాగే టొరాయిడ్ లో కూడా ఉంటుంది బెటర్. టొరాయిడ్ ఇలా ఉన్నప్పుడు దాంట్లో కూడా మనకు సేమ్ ఫార్ములా యూ కెన్ అప్లై ఇట్. ఓకే, మనకు దీంట్లో కూడా టొరాయిడ్ వల్ల కలిగే అయస్కాంత ప్రేరణకు కూడా వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0 I. You can use this formula for both cases. Right. μ0 అంటే పెర్మియబిలిటీ బేటా. μ0 అంటే మనకు పెర్మియబిలిటీ, ఆ పెర్మియబిలిటీ వాల్యూ తెలుసుగా బేటా. μ0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4π ఇంటూ, ఇంటర్లో చదువుకోలే బేటా, 4π ఇంటూ 10⁻⁻⁷ వనిత, యు నో దిస్ వన్ రైట్. పెర్మియబిలిటీని తెలుగులో కూడా పెర్మియబిలిటీ అనే రాస్తాం నాన్న, తెలుగులో ఐ డోంట్ నో. తెలుగులో ఐ థింక్ వి రైట్ ఓన్లీ లైక్ పెర్మిటివిటీ అనేది ఏమో ఎప్సిలాన్ అంటాం, పెర్మియబిలిటీని తెలుగులో కూడా అలానే రాస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఇంకా కొన్ని ఫార్ములాస్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాము. ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా మనం చూసినట్టు అయితే అవి కూడా ఇంపార్టెంటే. లెట్ మీ షో యూ. సో మనకు
ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఏంటి చెప్పండి, అయస్కాంతీకరణం మ్యాగ్నటైజేషన్ అనేది మనకు ఇక్కడ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు m/v ఏకాంక ఘన పరిమాణంలో గల అయస్కాంత భ్రామకానే మనము అయస్కాంతీకరణం అంటాము. ఇదేమో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి సాలినాయిడ్ లో ఉన్నటువంటి అయస్కాంత ప్రేరణ. అయితే మనము బికి హెచ్కు రిలేషన్ ఒకటి ఉంది బేట. బికి హెచ్, బి అంటే ఏంటి, హెచ్ అంటే ఏంటంటే బి అంటే అయస్కాంత ప్రేరణ బేట, ఇదేమో అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత. అవి రెండు పదాలు దగ్గర సంబంధం కలిగి ఉంటాయి బేట. అయస్కాంత ప్రేరణ అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రతకు అనులోమానుపాతం ఉంటుంది. బోత్ ఆర్ సేమ్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ మ్యూ నాట్. మ్యూ నాట్ ఏంటంటే పెర్మియబిలిటీ, ఆ యానకం ఆ పదార్థం యొక్క ధర్మం కలిగి ఉంటుంది. అవి పెర్మియబిలిటీ అంటే అది అందులో ఉన్నటువంటి పరమాణువులు అనుకోండి, అణువులు అనుకోండి, వాటికి సంబంధించింది. అది స్థిరాంకం మనకు 4.10⁻⁻7. అది బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఎప్పుడు కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అండ్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, బట్ దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు దిస్ by mu naught. Okay, so you should remember this relation, B naught equal mu naught H. We have also this relation for any given material, B is equal B naught అవ్వదు. B naught అనేది ఏమో అంతర్భాగంలో ఉన్నటువంటి అయస్కాంత ప్రేరణ. బిఎం ఏమో పదార్థము బయట అన్ని కలిపి ఉంటుంది, అంటే బయట అంతర్భాగం కాకుండా అవుట్ సైడ్. సో B is equal to B naught ప్లస్ బిఎం కలిపితే వచ్చేదే B. యాక్చువల్గా B అనేది మొత్తము అయస్కాంత ప్రేరణ, అంతర్భాగంలో అయస్కాంత ప్రేరణ ప్లస్ బహిర్గతంగా ఉన్నటువంటి అయస్కాంత ప్రేరణ. అయితే బిఎం అనేది ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే మ్యూ నాట్ ఎం. ఎం అంటే అయస్కాంతీకరణం. సో ఇది ఇక్కడ బి నాట్ ఎం, మ్యూ నాట్ హెచ్. ఈ రెండింటిని మనము ప్రతిక్షేపిస్తే, ఈ రెండింటిని మనము ఇదొకటి ప్లస్ ఇదొకటి, ఈ రెండింటిని కూడా మనం ఎందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలా, దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందన్నా, బి నాట్ దగ్గర ఏం రాస్తున్నాము, మ్యూ నాట్ హెచ్ రాస్తాం. బిఎం అంటే ఏంటి, మ్యూ నాట్ ఎం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో మనకు అప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్పుడు మనకు మ్యూ నాట్ కామన్ తీస్తాం. రెండిట్లలో మ్యూ నాట్ కామన్ కాబట్టి హెచ్ ప్లస్ ఎం అయింది, హెచ్ ప్లస్ ఎం అవుతుంది. ప్రవేశశీలత, రైట్. ఐ థింక్ పెర్మియబిలిటీ అంటే ప్రవేశశీలత. థ్యాంక్ యూ అమ్మ, ఎవరో చెప్పారు, శిరీష, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ప్రవేశశీలత ప్రతి క్లాసు నేను యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయండి, చేస్తూనే ఉన్నామ్మా. మీరు యూట్యూబ్ చూడట్లేదు, యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్రతి క్లాస్ ఉంది, ఎక్సెప్ట్ నాకు తెలిసి నిన్నటి క్లాసు, ఈరోజు క్లాస్ తప్ప. ఓకే, సో yeah, I'll definitely upload all classes into the YouTube. Whenever you want to, you can watch them. Okay, సో ఇక్కడ మనకు రిలేషన్ వచ్చింది కదా. దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది మనకు అంటే, మనకు యాక్చువల్గా అయస్కాంత ప్రేరణ అనేది బి, విచ్ ఇస్ డెఫినెట్ గా మనకు బి నాట్ ప్లస్ బిఎం. అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. ఓకే, అందులో మనము ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము, ఈ మ్యూ నాట్ హెచ్ ని మ్యూ నాట్ ఎం ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఫైనల్గా వచ్చింది మ్యూ నాట్ ఇంటూ హెచ్ ప్లస్ ఎం. సో ఈ రిలేషన్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న, డెఫినెట్ గా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, ఇంకా చూసినట్టు అయితే మనకు ఎమ్కు రిలేషన్ కూడా పెట్టాం. బి అంటేనేమో ఏమని చెప్పా, మ్యూ నాట్ హెచ్ అని చెప్పా. ఇవి ఇంపార్టెంట్, గుర్తుంచుకోవాలి. బి అంటే ఏంటి, మ్యూ నాట్ హెచ్. ఎం అంటే ఏం చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ, ఎం అంటే మనకు ఖై హెచ్. వాట్ ఈస్ ద ఖై అంటే ఇదేంటి, ససెప్టబిలిటీ. ససెప్టబిలిటీ అంటే కూడా తెలుగులో నాకు తెలియదు ఎగ్జాక్ట్ గా, బట్ ఇదేమో ప్రవేశశీలత అంటే ఆ యానకం సంబంధించింది. ససెప్టబిలిటీ అంటే కూడా ఇట్స్ క్లోజ్ టు ది యానకం యొక్క ధర్మమే. ససెప్టబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుందంటే ఆ పదార్థం బాగా అయస్కాంతత్వం ఎక్కువ ఉంటుందన్న. ససెప్టబిలిటీ తక్కువగా తీసుకుంటున్నామంటే అది డయా అయస్కాంత పదార్థం. ససెప్టబిలిటీ ఎక్కువగా ఉందంటే అది ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థం. సో ఈ విధంగా మనకి ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఖై, ఈ రిలేషన్ కూడా మీరు ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్. సో ఇప్పుడు అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇంతకుముందు సమీకరణంలో, ఇంతకుముందు సమీకరణం తెలుసు కదా మనకి ఎంత వచ్చింది, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఇంటూ హెచ్ ప్లస్ ఎం.
H plus M beta. సో దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు. సో వీ హ్యావ్ దిస్ రిలేషన్ రైట్, ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో B ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu naught H plus M. సో M అంటే తెలుసు కదా, ఇప్పుడు ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో mu naught కామను, H లాగానే ఉంచాను. ఓకే, H బయటకు వచ్చింది. ఈ M దగ్గర chi-H పెడితే ఈ H అనేది బయట రాశాను, mu naught బయట ఆల్రెడీ ఉంది. సో 1 plus chi అవుతుంది బెట. మనకు B ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంకొక రిలేషన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇదేమో mu naught ఏమో మనకు శూన్యయానకం ఉన్నప్పుడు ఎయిర్ కి, ఇదేమో ఎయిర్ కి మాత్రమే. ఎయిర్ కాకుండా గాలి కాకుండా ఇంకొక యానకం ఉందనుకోండి, అప్పుడు దానికి mu naught ఉండదు. సో B ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu naught H అనుకుంటే ఈ రెండు సమీకరణాన్ని పోల్చండి. ఇప్పుడు ఈ రెండు సమీకరణాలు పోల్స్తే H కు H ఉంది కదా, B కి B ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు, ఈ mu ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది అవుతుంది, అవునా. mu ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu naught 1 plus chi. ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ క్రింది వానిలో ప్రవేశశీలతకు ససెప్టబిలిటీకి మధ్య సంబంధం తెలపండి అంటాడు. సో అందులో మీకు కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఏది కరెక్ట్ ఉందో చూసుకొని అది మీరు డ్రా చేయడం జరుగుతుంది నాన్న. ఓకే, అర్థమైందా? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు గుర్తుండాలా. రైట్, అయితే ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే ఇక్కడ కొన్ని చూపించాను. విద్యుత్తులో అయితే విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత ఈతోను చూపిస్తాము, ఇక్కడ అయస్కాంత క్షేత్ర ప్రేరణతో చూపిస్తాం బి. అక్కడ విద్యుత్తులో డైపోల్ మూమెంటం పి చూపిస్తాం, ఇక్కడనేమో డైపోల్ మూమెంటం ఎం తోను చూపిస్తాం. ఓకే, సమ్ టైమ్ మ్యూ కూడా వాడతాం బెట. సో ఇప్పుడు అయస్కాంత పదార్థాలు మనకి ఎన్ని రకాలు బెట? 3 రకాలు. అయస్కాంత పదార్థాలు చూసినట్టయితే 3 రకాలు ఉన్నాయి నాన్న. ఏంటివేంటివి? డయా, పారా, పెరో. ఈ 3 రకాల అయస్కాంతాలలో వాటి ధర్మాలు దేన్ని బట్టి మనం అయస్కాంతాలుగా వేరు అయస్కాంతాలుగా విడగొట్టడం జరిగిందంటే, ఇందాక చెప్పినట్టుగా కై అంటే ససెప్టబిలిటీ ఒకవేళ నెగిటివ్ ఉందనుకోండి బెట, నెగిటివ్ ఉంటే అది డయా అవుతుంది. ససెప్టబిలిటీ పాజిటివ్ ఉండి స్మాల్ ఉంది, కొంచెమే ఉంది, లైక్ 0.21, అది పారా అవుతుంది బెట. నెగిటివ్ అంటే -1, ఇది అది డయా. ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్. ససెప్టబిలిటీ వాళ్ళు డయా, పారా, పెరో అంటే డయా అవుతుంది. ససెప్టబిలిటీ ఉండి చిన్న విలువ కలిగి ఉంటే పారా అవుతుంది. ససెప్టబిలిటీ పాజిటివ్ ఉంటూ లార్జ్ ఎక్కువ మొత్తంలో ఉన్నట్టయితే దాన్ని ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు బ్రెయిన్లోకి పెట్టండి. ససెప్టబిలిటీ రుణాత్మకంగా ఉండే పదార్థాలు డై, ససెప్టబిలిటీ ధనాత్మకంగా ఉండేటివి పారా కావచ్చు, ఫెర్రో కావచ్చు. కానీ ఒకవేళ ససెప్టబిలిటీ పాజిటివ్ గా ఉండి స్మాల్ గా ఉంటేనేమో పారా అవుతుంది. ఒకవేళ ససెప్టబిలిటీ ధనాత్మకంగా ఉండి ఎక్కువగా ఉంటేనేమో ఫెర్రో అంటారు. అంటే ససెప్టబిలిటీ మెజర్మెంట్ రీసెర్చ్ లో ఏం చేస్తారు బెట అంటే, మనం ససెప్టబిలిటీ మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ప్రయోగాలు చేస్తున్నప్పుడు, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు అయస్కాంత పదార్థం తీసుకుని మనం ససెప్టబిలిటీ కనుక్కునే ప్రయోగాలు ఉంటాయి. అప్పుడే ససెప్టబిలిటీని తెలుగులో గ్రహణం, ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ నాన్న, గ్రహణశీలత ఐ డోంట్ నో, బట్ ఐ నెవర్ యూజ్ దట్ వర్డ్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో. గ్రహణశీలత, ససెప్టబిలిటీ వెరీ టఫ్ నాన్న. ఊర్మిళ వెరీ గుడ్, బట్ టఫ్, వీ డోంట్ యూజ్ దట్. ససెప్టబిలిటీ అనేది ఏంటంటే దాన్ని బట్టి మనము ఏ రకమైనటువంటి అయస్కాంత పదార్థమో చెప్పవచ్చు. ససెప్టబిలిటీ రుణాత్మకంగా ఉంటే డయా అని, ధనాత్మకంగా ఉంటుంది పారా కావచ్చు, పెర్రో అని. పారా అయితేనే స్మాల్ గా ఉంటుంది, పెర్రో అంటేనేమో అధికంగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనకు 3 రకాలైనటువంటి అయస్కాంత పదార్థాలు ఉండడం జరిగింది, డయా, పారా, పెర్రో. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి వచ్చినట్టు అయితే మనకు డయా. సో డయా అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఒక అయస్కాంతం తీసుకోండి. వెన్ వి ప్లేస్ ఏ మ్యాగ్నెట్ ఇన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఒక అయస్కాంత పదార్థం ఒక డయా అయస్కాంత పదార్థాన్ని మనము అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచితే
అది మనం అయస్కాంత క్షేత్రం నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోతే అంటే when the magnet move from the high to low, suppose అయస్కాంత క్షేత్రం ఉంది బెట, ఇక్కడ హై ఉంది, మనకి ఇక్కడ లో ఉంది, అప్పుడు అది లో వైపు వెళ్తుంది, హై టు లో ఇటు మూవ్ అవుతుంది. మనము అయస్కాంత పదార్థాలని డయాయస్కాంత పదార్థాల దగ్గర తీసుకొస్తే దగ్గర రాదు, దూరంగా పోతుంది. దాన్నే మనం డయా అయస్కాంత పదార్థాలు అని అంటారు. అంటే ఏ అయస్కాంత పదార్థాలు అయితే మనం ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచినప్పుడు అవి తక్కువ అయస్కాంత క్షేత్ర తీరుతున్నటువంటి వైపు మనం వెళ్ళినట్టు అయితే వాటిని మనం ఏమంటామంటే డయా అయస్కాంత పదార్థాలని అంటాం. ఒకవేళ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, మిజినర్ ఎఫెక్ట్ అని ఉంది బేట. మిజినర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే మనకు డయామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ని మిజినర్ ఎఫెక్ట్ గా వాడతాం. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది డయా అయస్కాంత పదార్థం బేట, దాంట్లో రెసిస్టివిటీ 0 అయితే, రెసిస్టివిటీ అనేది మనం మళ్ళీ నేర్చుకుందాం, కండక్టివిటీ రెసిస్టివిటీ నేర్చుకుందాము, కరెంటులో ఎలక్ట్రిసిటీలో నేర్చుకుందాం. రెసిస్టివిటీ 0 అయ్యే పదార్థాలనే మనం ఏమంటాము డయా అయస్కాంత పదార్థాలు. అవి మాత్రమే మనకు మిజినర్ ఎఫెక్ట్ ని కలిగేస్తాయి. అంటే మిజినర్ అనే వాళ్ళు ఒక శాస్త్రవేత్త, అతను ఏం చేసిండంటే అయస్కాంత డయా అయస్కాంత పదార్థాలను క్షేత్రంలో పెట్టినప్పుడు దాని లోపల బలరేఖలు మొత్తం కూడా, సపోజ్ ఇది డయా అయస్కాంత పదార్థం బెట, ఆ బలరేఖలు మొత్తం బయట నుంచి వెళ్ళిపోవడం మొదలు పెట్టినాయి. ఓకే, బలరేఖలు బయట నుంచే పోతున్నాయి కానీ ఒక్కటి కూడా లోపలికి వెళ్తలేవు. అంటే ఎందుకు వెళ్ళట్లేవు అంటే ఇక్కడ రెసిస్టివిటీ 0 అయింది. అంటే ది ఎక్స్పెల్ ద ఫీల్ అండ్ ఎక్స్పెల్ ఫ్రమ్ ది మెటీరియల్. అంటే ఏ అయస్కాంత పదార్థాలు అయితే రెసిస్టివిటీ అంటే నిరోధకత అనుకుంటే తెలుగులో, నిరోధకత శూన్యం అవుతుందో అటువంటి పదార్థాలను అయస్కాంత పదార్థాలు అంటారు. ఆ పదార్థాలలో మనకు ససెప్టబిలిటీ నెగటివ్ గా రుణాత్మకంగా ఉంటుంది బేట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకు మరి ఉదాహరణలు ఏంటి? ఉదాహరణ మనం చూసినట్టు అయితే మనకు ఇంకొకటి నాన్న, డయా అయస్కాంత పదార్థాలని మనము మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ లో వాడతాం. మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఇప్పుడు జపాన్ లో ఆల్రెడీ టెక్నాలజీలోకి వచ్చింది. అయస్కాంతం అంటే మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ట్రైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ట్రైన్స్ కు కింద మ్యాగ్నెటిక్ పదార్థాలు పట్టాలు ఉంటాయి కదా, వాటిని మ్యాగ్నెటిక్ పదార్థాలు డయా అయస్కాంత పదార్థాలతో తయారు చేసినట్టు అయితే ఆ ట్రైన్ వీల్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి కూడా మ్యాగ్నెటిక్ పదార్థాలతో తయారు చేసి, ఆ రెండు కూడా డయా దగ్గరికి రావు. డయా అయస్కాంత పదార్థాల దగ్గరికి రాకుండా అవి పైన గాలిలో వెళ్ళినట్టే ఉంటది, సైడ్కి వెళ్ళదు. అంటే ఈ రైలు అనేది గాలిలో గుండా వెళ్ళిపోతుంది, అలా అని చెప్పి పైకి ఫ్లై అవ్వదు బెట, అలా అని పైకి వెళ్ళిపోదు, దానికి పట్టక ఆన్నట్టే ఉంటుంది, గ్యాప్ ఉంటుంది, అలా అని దూరం పోదు, సైడ్లోకి వెళ్ళదు, కరెక్ట్ గా పట్టా వెంబడే వెళ్ళిపోతా ఉంది. దాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ అంటారు. అంటే ఇది గాలిలో వెళ్తుంది కాబట్టి టచ్ అవ్వట్లేదు, కాబట్టి దానికి నిరోధం తక్కువ, ఉష్ణం పోదు, శక్తి నష్టం జరగదు. అందుకే గంటకు 1000 కిలోమీటర్లు పోయే ట్రైన్లు వచ్చాయి. ఇక్కడ నుంచి ఢిల్లీకి మనము గంటలో వెళ్ళిపోవచ్చు బెట. అటువంటి ట్రైన్స్ మనకు ఫ్యూచర్ లో రాబోతున్నాయి. అవన్నీ కూడా అయస్కాంత పదార్థాల చేత తయారు చేయబడతాయి. అవే డయా అయస్కాంత పదార్థాలకు అంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఓకే, సో ఉదాహరణ చూసినట్టు అయితే నాన్న మనకు డయా అయస్కాంత పదార్థాలు అంటే ఈ క్రింది దానిలో డయా అయస్కాంత పదార్థాలు కానిది ఏంది, అయ్యేది ఏదని ఇస్తాడు. సో అప్పుడు మనకి ఏం తెలవాలా? డయా అయస్కాంత పదార్థాలు బిస్మత్, లెడ్, సిలికాన్, H2O, వాటర్, సోడియం క్లోరైడ్. గుర్తుందా? బిస్మత్, లెడ్, సిలికాన్, వాటర్, సోడియం క్లోరైడ్. గుర్తుందిగా, బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళిపోయింది కదా. వాటర్ చెప్పండి మళ్ళీ సార్. లెడ్ అంటే సీసము, బిస్మత్, లెడ్, వాటర్, సిలికాన్, రైట్, సోడియం క్లోరైడ్. సో వాటికి ఇందాక చెప్పినట్టుగా మనకు చెప్పాను కదా, ఈ ససెప్టబిలిటీ ఏమో నెగటివ్ అవుతుంది,
పెర్మియబిలిటీ ఏమో ప్రవేశశీలతనేమో 0 అవుతుంది. ఓకే, అర్థమైందా? రైట్. సో అయస్కాంత పదార్థాలకు ససెప్టబిలిటీ రుణాత్మకము, పెర్మియబిలిటీ 0 అయ్యే పదార్థాలను ఏమంటారు అంటారు? డయా అయస్కాంత పదార్థాలని. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ. సో పారాయస్కాంత ధర్మాలు. సో పారాయస్కాంత ధర్మాలు అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఈ అయస్కాంత పదార్థాలను ఒక అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచినప్పుడు అవి హై అయస్కాంత క్షేత్రం నుంచి లో అయస్కాంత క్షేత్రం, అంటే మనకు లో నుంచి హైకి వెళ్తుంది. డయా అయస్కాంత పదార్థాలు ఇప్పుడు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ డయానేమో దూరం వెళ్ళిపోతుంది. ఇది క్షేత్రం అనుకుంటే, బి అనే అయస్కాంత క్షేత్రం అనుకుంటే, దీని నుంచి దూరం పోయేదేమో డయా అయస్కాంత పదార్థాలు. దీని వైపు వస్తుంది, అది పారా అవుతుంది. ఓకే, అది పారా. బాగా బలంగా వస్తేనేమో అది పెర్రో అవుతుంది బేట. ఓకే, ఒక ఏకరీత అయస్కాంతం క్షేత్రంలోనికి ఏ పదార్థాలు అయితే తక్కువ అయస్కాంత క్షేత్రం ఉన్న ప్రాంతం నుండి ఎక్కువ అయస్కాంత క్షేత్రం వైపు ప్రాంతానికి వస్తేనేమో పారా, అవి బలంగా వస్తేనేమో పెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలు అంటారు. అసలు దూరంగా వెళ్ళిపోతేనేమో అవి డయా అయస్కాంత పదార్థాలు అని అంటారు బేట. ఓకే, సో మనకు ఇక్కడ పారా అయస్కాంత పదార్థాలు దేనికి అంటే పరమ ఉష్ణోగ్రతకు మనకు ఎట్లుంటాయి చెప్పండి? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుందా, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుందా? సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. మనకు మ్యాగ్నటైజేషన్ పారామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ కి మనకు ఐస్ ఇక్కడ దానికి ఎట్లా చూడండి, M ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు T, క్యూరీలా. అంటే ఉష్ణోగ్రత పెంచితే ఏమైతే బేటా, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే మీరు నీట్గా ఒక లైన్లో కూర్చున్నారు బేట, మీ లైన్లోకి ఒక సడన్గా ఒక పాము వస్తే ఏమవుతుంది? పాము కానీ తేలు కానీ వస్తే ఏమవుతుంది? సడన్గా మీరు డిస్టర్బ్ అయిపోతారు. డిస్టర్బ్ అయిపోయిందంటే లైన్ ఉండదు. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అన్నట్టు, పెర్రా నుంచి పారాకు వస్తున్నాం, ఉష్ణోగ్రతను మనము పెంచినాం. అప్పుడు ఇది కూడా అంతే. అయస్కాంత పదార్థాలు ఒక ఉష్ణోగ్రత దగ్గర అవి పెర్రోగా ఉన్నాయి. ఓకే, బాగా పర్ఫెక్ట్ గా ఒక దిశలోనికి అలైన్ అయినాయి. డైపోల్ అన్ని కూడా ఒక అయస్కాంత క్షేత్ర దిశలోనికి వచ్చేసినాయి. మొత్తం టోటల్ గా అయస్కాంత క్షేత్ర దిశలోనికి వచ్చిన డైపోల్. సడన్ గా నేను ఉష్ణోగ్రతను ఇంకా ఎక్కువ పెంచితే ఏమైంది, అవి డైపోల్స్ తట్టుకోకుండా డిస్టర్బ్ అయిపోయి మళ్ళా కొన్ని క్షేత్ర దిశలోని కొన్ని ఏమో ర్యాండమ్ గానే, అది వాటిని మనం పారా అయస్కాంత పదార్థాలు అంటారు. అంటే ఏ అయస్కాంత అంటే క్యూరీ నియమం అంటారు. క్యూరీ నియమం అంటే ఏంటంటే ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద అయితే పెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలు పారా అయస్కాంత పదార్థాలుగా మారుతాయో ఆ ఉష్ణోగ్రత క్యూరీ ఉష్ణోగ్రత అని, ఆ పాయింట్నే ఆ నియమాన్ని క్యూరీ నియమం అని అంటారు. అంటే ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలు పారా అయస్కాంత పదార్థాలుగా మారే ఉష్ణోగ్రతను క్యూరీ ఉష్ణోగ్రత, ఆ నియమాన్ని క్యూరీ నియమం అని అంటారు. M ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది V0/T. T అంటే ఉష్ణోగ్రత, M అంటే అయస్కాంతీకరణం. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకు ఉదాహరణలు ఏమున్నాయి బేట? మనకు పారా అయస్కాంత పదార్థాలు గుర్తుండాలా, కాల్షియం, ఆక్సిజన్, కాపర్ క్లోరైడ్. ఓకే, ఇంకా ఏమున్నాయి? అల్యూమినియం, సోడియం. ఇంకా ఏమున్నాయి బేట? అల్యూమినియం, సోడియం, కాల్షియం, ఆక్సిజన్, STP స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ ప్రెషర్, కాపర్ క్లోరైడ్ కూడా. అర్థమైంది కదా? ఓకే, డయాస్కంద పదార్థాలు గుర్తున్నాయా బ్రెయిన్ లా? పారాయస్కంద పదార్థాలు కూడా గుర్తుండాలి. పారా అనగానే ఆక్సిజన్ వస్తుంది, అల్యూమినియం వస్తుంది, సోడియం వస్తుంది, కాల్షియం వస్తుంది, కాపర్ క్లోరైడ్ కూడా. సోడియం క్లోరైడ్ వస్తుంది, డయా. క్యూరినియం అంటే అర్థమైంది కదా? క్యూరినియం అంటే ఏం లేదు, మనకు పెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలు పారా అయస్కాంత పదార్థాలుగా మారే ఉష్ణోగ్రతనే క్యూరినియం. ఓకే ఓకే ఇంకా
ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలు. ఇక ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాల వల్లనే మనకు ఈ విధంగా మనకు టోటల్ గా తెలిసేది ఏంటి, ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలు. ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలు లేకపోతే మనకు అసలు చాలా అప్లికేషన్స్, సోలార్ సెల్స్ కానీ చాలా రకాలైన టీవీలలో కానీ చాలా దగ్గర మ్యాగ్నెట్స్ వాడుతూ ఉంటాం. అంటే ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలే చాలా మనకు ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. అలాగే డయా కూడా ఉన్నాయి, బట్ దీస్ ఆర్ ద వెరీ స్ట్రాంగ్. ద మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ విచ్ షోస్ ద హై మ్యాగ్నటైజేషన్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. అంటే ఏ అయస్కాంత పదార్థాలు అయితే ఎక్కువ అయస్కాంతీకరణం చూపించేవే ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలు. అవి మనము ఏదైనా అయస్కాంత క్షేత్రంలో పెట్టినప్పుడు బలంగా క్షేత్రంలోనికి లాగబడతాయి. తక్కువ క్షేత్రం ఉన్న స్థానం నుంచి ఎక్కువ క్షేత్రం ఉన్న స్థానంలోనికి బలంగా అట్రాక్ట్ చేయబడుతుంది. వాటినే మనం ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలని అంటాము. అయితే ఇందులో ఒకటి మనం క్షేత్రంలో అంటే డైపోల్ మూమెంటం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అన్ని కూడా పర్ఫెక్ట్ గా అలైన్ అయి ఉంటాయి. అన్ని కూడా క్షేత్ర దిశలోనికి పర్ఫెక్ట్ గా ఏదైతే క్షేత్రం ఉందో ఆ క్షేత్రంలోనికి అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా అలైన్ అయి ఉంటాయి. అంటే ఒకవేళ క్షేత్రాన్ని తీసేసిన తర్వాత కూడా అలానే ఉంటాయి. జనరల్ గా డయా పారాలోనేమో అయస్కాంత క్షేత్రం తీసేసినాక మళ్ళీ ర్యాండంగా వెళ్ళిపోతాయి. కానీ ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలలో అయస్కాంత క్షేత్రం బహిర్గత అంటే ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తీసివేసిన తర్వాత కూడా వాటి యొక్క డైపోల్ మూమెంటము శూన్యము కాదు. అంటే అవన్నీ కూడా ఆ దిశలో స్టిల్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ఒక దిశలోనే అలైన్ చేయబడి ఉంటాయి బిడ్డ. అయితే అందులో ఏర్పడతాయి అంటే డొమైన్స్ ఏర్పడతాయి. ఇందులో డొమైన్స్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఏరియాస్ వస్తాయి. ఇందులో అన్ని ఒక దిశలో ఉంటాయి డైపోల్స్, ఇందులో అన్ని ఒక దిశలో ఉంటాయి. ఓకే, ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క రకంగా ఇట్లా గ్రూప్స్ ఫామ్ అవుతా ఉంటాయి. ఈ ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాల్లో డొమైన్స్ అంటారు. డొమైన్స్ ప్రదేశాలు ఏర్పడడం, ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డొమైన్స్ ఏర్పడి ఆ డొమైన్ లో ఉన్నటువంటి డైపోల్స్ అన్ని కూడా ఒక దిశలో ఉంటాయి బిడ్డ. అయితే టిపికల్ డొమైన్ సైజ్ ఎంత ఉంటుందంటే మిల్లీమీటర్ వరకు ఉండొచ్చు. అంటే 1 మిల్లీమీటర్ అంటే ఒక లైన్ ఉంటుంది, మనకు స్కేల్ పైన ఒక లైన్ ఉంటుంది కదా, అంతవరకు టిపికల్ డొమైన్ ఉంటాయి. అందులో మిలియన్స్ ఆఫ్ డైపోల్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని చెప్పండి చూడండి, ఇన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఇవి కౌంట్ చేయాలంటే ఎన్ని జీరోలు ఉన్నాయి, ఆల్మోస్ట్ 11 జీరోస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏమంటారు మీరే, బిలియన్ ట్రిలియన్ ఏదో అంటారు. ఓకే, విల్ చెక్ ఇట్ దట్ వన్. సో అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఫెర్రో మ్యాగ్నెట్స్ లో మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నటైజేషన్ పర్సిస్ట్. అంటే ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తీసివేసిన తర్వాత కూడా అందులో అయస్కాంతీకరణము, మ్యాగ్నటైజేషను, డైపోల్ మూమెంటం ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని ఏమంటారు చెప్పండి, శాశ్వత కఠిన అయస్కాంత పదార్థాలు. కఠిన అయస్కాంత హార్డ్ ఫెర్రో మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ అంటారు. కఠిన అయస్కాంత పదార్థాలు అంటే ఏ అయస్కాంత పదార్థాలు అయితే ప్రయోగిక లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ప్రయోగిత అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని తీసివేసిన తర్వాత కూడా అందులో డైపోల్స్ కానీ అందులో ఉన్న అయస్కాంతీకరణము స్టిల్ ఉంటే, పరిస్థితి ఇంకా కూడా ఉంటే, ఉన్నటువంటి పదార్థాలనే మనం కఠిన అయస్కాంత పదార్థాలు, హార్డ్ మ్యాగ్నెట్, చాలా గట్టి అయస్కాంత పదార్థాలు అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంది నాన్న అంటే దానికి అల్నికో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెర్రో మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ బెట. అల్నికో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఈ క్రింది దానిలో బలమైన అయస్కాంత పదార్థాలకు ఉదాహరణ తెలపండి అంటాడు. ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన 4 ఆప్షన్లో ఒకటి ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థము గుర్తించండి అంటాడు. అల్నికో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థము. అందులో ఏమేమి ఉంటాయంటే అల్యూమినియం, ఐరన్, నికెల్, కోబాల్ట్, కాపర్. రైట్. సో ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బలమైన అయస్కాంత పదార్థాలు. ఇవి అల్నికోలో ఇవన్నీ కూడా ఒక సమ్మేళనంగా ఉంటాయి, మిక్స్డ్గా ఉంటాయి. కాంపౌండ్ మెటీరియల్ అల్యూమినియం, ఐరన్, నికెల్, కోబాల్ట్, కాపర్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలు. ఒకవేళ ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలు అవి వాటి యొక్క ధర్మాన్ని ఎప్పుడు కోల్పోతాయి చెప్పండి,
ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతను పెంచినప్పుడు, ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువైతే ఏమైతుంది బెట్ట? ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థం అది దేనిగా మారుతుంది? పారా అయస్కాంతంగా మారుతుంది. ఏ విధంగా మారుతుంది? ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలు పారా అయస్కాంత పదార్థాలుగా మారుతాయి. ఎప్పుడు? ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద. ఉష్ణోగ్రత ఇంకా పెంచితే ఏమవుతుంది? అందులో ఉన్నటువంటి డొమైన్స్ కానీ బ్రేక్ అయిపోతాయి. అయస్కాంత పదార్థాల్లో ఉన్నటువంటి డొమైన్స్ బ్రేక్ అయిపోయి అందులో ఉన్నటువంటి డైపోల్స్ అన్ని కూడా అలైన్మెంట్ పోతుంది. కరెక్ట్గా ఒక దిశలో ఉన్నాయి అన్ని కూడా ఉండకుండా అది పారాగా మారుతుంది. దాన్నే మనం క్యూరీ నియమంగా చెప్పుకున్నాము. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే, సో ఇంకా మనకు కొన్ని అంటే శాశ్వత అయస్కాంతాలు అంటే ఏంటి? కఠిన అయస్కాంతాలు నేర్చుకున్నాం కదా. కఠిన అయస్కాంతాలు దేని నుంచి తయారు చేస్తారు? ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలు. కఠినమైన అంటే చాలా అందులో అయస్కాంతీకరణం ఎక్కువ ఉంటుంది, డైపోల్ మూమెంట్ ఎక్కువగా ఉన్న పదార్థాలు కఠిన అయస్కాంతాలు బెట. ఓకే రైట్. అయితే పర్మనెంట్ శాశ్వత అయస్కాంతాలు అంటే ఏంటి? శాశ్వత అయస్కాంతాలు అంటే మనకు డెఫినెట్ గా రిటెంటివిటీ, కోర్సివిటీ ఎక్కువ ఉండాలి బెట. రిటెంటివిటీ అంటే, కోర్సివిటీ అంటే మాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ అంటే, మనము ఇలా ఒక అయస్కాంత పదార్థం తీసుకొని ప్రయోగాలు చేస్తే బెట, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ఇలాంటి కరువు వస్తుంది. ఇలాంటి కరువు మీకు వస్తుంది. ఇది బిహెచ్ కరువు అంటారు బెట. ఎంహెచ్ కరువు లేకపోతే బిహెచ్ కరువు అంటారు. అయితే ఇందులో మనం అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని పెంచుతున్నా కొద్దీ ఈ యొక్క ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాల్లో అయస్కాంతీకరణం పెరుగుతూ వెళ్తుంది. తర్వాత నేను ఎప్పుడైతే అయస్కాంత క్షేత్రం ఈ హెచ్ని ఏంది ఇక్కడ జీరో ఉంటుందన్న, ఇక్కడ జీరో హై, ఇక్కడ హై, ఇక్కడ కూడా మైనస్ లో ఉంటుంది, మైనస్ అయస్కాంత క్షేత్రం. నేను ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే పదార్థంలో మొత్తం కూడా అయస్కాంతీకరణం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దాన్ని తగ్గిస్తూ పోతే ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ చూసినట్టు అంటే మనకు శూన్య అయస్కాంత క్షేత్రం వద్ద, అంటే మనం ప్రయోగించినటువంటి అయస్కాంత క్షేత్రం ఇక్కడ ఏమవుతుంది? శూన్యం అవుతుంది. అప్పుడు కూడా మనకేముంది? కొంత అయస్కాంత క్షేత్రం ఉంది, కొంత అయస్కాంతీకరణం ఉంది, కొంత మ్యాగ్నటైజేషన్ ఉంది. ఆ పాయింట్ ని ఏమంటారు బేట? రిటెంటివిటీ. ఏమంటారు? రిటెంటివిటీ అంటే ఏంటి సార్ అంటే జీరో, శూన్యము. మనం ప్రయోగించే అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత శూన్యమైనప్పుడు ఆ పదార్థంలో ఉన్నటువంటి అయస్కాంతీకరణమును, ఆ పదార్థంలో ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నటైజేషన్ ను ఏమంటారు? రిటెంటివిటీ అంటారు. రిటెంటివిటీ అంటారు. కోర్సివిటీ అంటే ఏంటి? ఇది జీరో చేయాలా బెట. నాకు నేను దీన్ని ఏం చేయాలా? దాన్ని నేను జీరో చేయాలా. అంటే ఇక్కడికి వస్తే అది జీరో అయిపోతుంది బెట, అక్కడికి వస్తే ఏమవుతుంది? జీరో అవుతుంది. ఈ బిందువు దగ్గర అది జీరో అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావాలంటే ఏం చేయాలి? నేను అయస్కాంత క్షేత్రం దిశను మార్చాలా. అంటే మనము రుణ అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని మనము అప్లై చేయాలా. రుణ అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకు అయస్కాంతీకరణము అది శూన్యం అయిపోతుంది. అంటే డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఒక అయస్కాంతం, ఒక ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థం యొక్క అయస్కాంతీకరణము శూన్యము కావడానికి మనము రుణ అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని అప్లై చేయాలి. ఏ బిందువు దగ్గర అయితే, ఏ రుణ అయస్కాంత క్షేత్రం వద్ద అయితే ఆ పదార్థంలోని డైపోల్ మూమెంటం కానీ అయస్కాంతీకరణం కానీ శూన్యం అవుతాయో ఆ పాయింట్ ని మనం ఏమంటున్నాం? మనం కోర్సివిటీ అంటాం. COERCIVIT కోర్సివిటీ అంటారు.
రిటెంటివిటీ ఏమో ఈ పాయింట్, కోర్సివిటీ ఏమో ఏ పాయింట్ అన్నా, ఏ పాయింట్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఏనేమో రిటెంటివిటీ, ఏనేమో రిటెంటివిటీ, ఇక్కడ బి ఏమో కోర్సివిటీ. ఈ పాయింట్ దగ్గర కోర్సివిటీ, ఈ పాయింట్ దగ్గర రిటెంటివిటీ. రిటెంటివ్ అంటే మోర్ అయస్కాంతీకరణం ఉంటుంది, కోర్సివిటీ అంటే జీరో అయస్కాంతీకరణము ఉంటుంది బెట. సో ఈ యొక్క పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ కి రిటెంటివిటీ అధికంగా ఉంటుంది, కోర్సివిటీ కూడా అధికంగా ఉంటుంది. ఏ పదార్థాలకైతే అధిక కోర్సివిటీ అధిక రిటెంటివిటీ ఉంటుందో ఆ పదార్థాలనే ఏమంటారన్నా శాశ్వత అయస్కాంతాలు అంటారు, శాశ్వత అయస్కాంతాలని అంటారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకు ఈ అయస్కాంతాలకు మనకు ఎక్కువ పెర్మియబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో మనకు ఆ శాశ్వత అయస్కాంతాలు తయారు చేయడానికి కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు ఏంటంటే స్టీలు, అల్నికో, కోబాల్ట్, స్టీల్, టెక్నాల్. ఇవన్నీ కూడా సూటబుల్ మెటీరియల్ ఫర్ మేకింగ్ ద పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్. పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఏమేమి కావాలా? స్టీల్, అల్నికో, కోబాల్ట్, టిక్నాల్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, లెట్ us finish fast. సో మనకి ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ అని ఉంటాయి బేట. ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ ది ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలు. ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ అంటే విద్యుత్ అయస్కాంతాలు. విద్యుత్ అయస్కాంతాలు అంటే ఏంది బేట? విద్యుత్ అయస్కాంతాలు మనకు ఏమి క్రెయిన్స్ ద్వారా క్రెయిన్లు ఉంటాయి కదా విద్యుత్ అయస్కాంత పదార్థాలతోని ఈ క్రెయిన్లు తయారు చేయబడి పెద్ద పెద్ద లోడ్లని మనకు ఫిల్లర్లని లిఫ్ట్ చేస్తారు. కిందికి వెళ్ళి పైకి మొయ్యాలంటే పెద్ద పెద్ద ఒక 100 floors మొయ్యాలంటే మనము క్రెయిన్స్ ద్వారా, ఈ క్రెయిన్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ తో తయారు చేయబడి వాటి ద్వారా అటువంటి ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలు తయారు చేయడానికి మనకు అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ విద్యుత్ అయస్కాంతాలు తయారు చేయాలంటే ఏంది? ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలే ఉంటాయి. వాటికి హై పెర్మియబిలిటీ, లో రిటెంటివిటీ ఉంటుంది. అడుగుతాడు విద్యుత్ అయస్కాంతాలు ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ తయారు చేయడానికి కావలసిన ధర్మాలు ఏంటి? ఎక్కువ పెర్మియబిలిటీ, ప్రవేశశీలత, తక్కువ రిటెంటివిటీ ఉండాలి. ఎక్కువ ప్రవేశశీలత, తక్కువ రిటెంటివిటీ ఉన్న పదార్థాల చేతనే మనము ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ తయారు చేస్తాము. సాఫ్ట్ ఐరన్ అనేది మనకు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ తయారడానికి మంచి మెటీరియల్. సాఫ్ట్ ఐరన్ ఏమంటారంటే పోత ఇనుము అనుకుంటా. పోత ఇనుమేనా? పోత ఇనుమా లేకపోతే ఏదో సాఫ్ట్ ఐరన్ ని పోత ఇనుముతోని తయారు చేస్తారు. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ దేంతో ఏమి ఉపయోగాలు ఏంటి చెప్పండి? ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ మనకు ఎలక్ట్రిక్ బెల్ వస్తుంది మనం గంట కొట్టుడు, లౌడ్ స్పీకర్స్, టెలిఫోన్ డయాఫ్రామ్స్, ఒకప్పుడు మనం టెలిగ్రామ్స్ పంపించేది. ఇవన్నీ కూడా జాయింట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ ఆర్ యూజ్ క్రెయిన్ లో వాడతాము. ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగాలు బేట. ఉపయోగాలు ఏంటివి? ఎలక్ట్రిక్ బెల్స్, లౌడ్ స్పీకర్స్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ ఆర్ క్రెయిన్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ క్రెయిన్స్. ఇవన్నీ కూడా ఓకే. సో చూసినట్టయితే ఓకే, ద నెక్స్ట్ ఈస్ అయిపోయింది బేట ఆల్మోస్ట్ ఓవర్. డిఫరెన్సెస్ మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది బేట. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జస్ట్ గో త్రూ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మీకు కనిపించడానికి డయా, పారా, పెర్రోకి డయాల ఉదాహరణలు ఇచ్చాము, పారాల ఉదాహరణలు ఇచ్చాము. ఇక్కడ డయాల అయస్కాంత క్షేత్రం ఎట్లా వెళ్ళిపోతుంది, దండాయస్కాంతం దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది పారాలనేమో ఇంకా కొంచెం దగ్గరికి వస్తుంది, పెర్రోల లోపలంగానే వెళ్ళిపోతుంది, పదార్థం లోపలంగా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ విధంగా బలరేఖలు పోవడాన్ని మనం ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది నాన్న. ఇక ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూసినట్టయితే మనకు
కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాము. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అన్న ఎంసెట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. ఎం ధ్రువసత్వము క్యాపిటల్ ఎం అయస్కాంత భ్రామకం ఉన్నటువంటి ఒక దండాయస్కాంతం తీసుకున్నాను నాన్న. దాని అక్షానికి సమాంతరంగా ఎన్ని భాగాలు? 5 భాగాలు. అక్షానికి సమాంతరంగా 5 భాగాలు, దాని లంబానికి 3 భాగాలుగా ఖండించాడు. ఇక్కడ 3 నాన్న. ఇదేమో అయితే ఇది దండాయస్కాంతం బెట, ఇది దండాయస్కాంతం. ఓకే, ఇది నార్త్ సౌత్, ఇది నార్త్ సౌత్. అయితే ఏమన్నాడు? క్షితిజ సమాంతరానికి 5 భాగాలు అన్నాడు. 1 2 3 4 5 అంటే నేను ఇక్కడ డ్రా చేయట్లేదు, 5 భాగాలుగా కట్ చేశాడు. ఓకే, 3 భాగాలుగా లంబం 1 2 3 ఈ విధంగా చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క ముక్క యొక్క అయస్కాంత భ్రామకం ఎంత? వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ నన్ను, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. కాపీ చేసుకున్నారా? పోతాయి కరెక్ట్. కాపీ చేసుకున్నానా? ఓకే, ఒక దండాయస్కాంతాన్ని 5 భాగాలనేమో పొడవుకు సమాంతరంగా చేశారు, 3 భాగాలేమో లంబంగా చేశారు. అవునా? అటువంటి సందర్భంలో ధ్రువసత్వం ఎన్ని అవుతుందనా? మనం ఎన్ని భాగాలుగా పొడవుకు సమాంతరంగా చేస్తే అది అన్ని తక్కువ అయిపోతుంది. ఒక చాక్లెట్ తీసుకొని 2 భాగాలు చేస్తే ఏమవుతుంది? తక్కువ అయిపోదా? సో దాని యొక్క పవర్ తగ్గుతుంది కదా, స్వీట్నెస్. ఆ విధంగా మనకి ఏంటంటే ధ్రువసత్వంలో 5 భాగాలు అవుతుంది, తక్కువ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టా, ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నప్పుడు 2 భాగాలు చేసా, ఇక్కడ ఎన్ని అయిపోయింది, ఇక్కడ ఎన్ని అయింది కదా, ఇక్కడ ఎస్ ఇక్కడ ఎస్, అంటే ఇది 2 భాగాలు చేస్తే 2 అవుతుంది, 5 భాగాలు చేస్తే 5 అవుతుంది ధ్రువసత్వం. ఓకే, పొడవు మారట్లేదు, పొడవు మారట్లేదు. సమాంతరంగా చేస్తే పొడవు సేమ్ ఉంటుంది, అన్నిటికీ 2L ఉంది. అవునా? అన్నిటికీ 2L ఉంటుంది. కానీ లంబంగా ఎన్ని చేసిండు? లంబంగా మనకు 3 అన్నాడు. సారీ, లంబంగా మనకు 3 సార్లు అన్నాడు. 3 సార్లు అనే వరకు 2L/3 అవుతుంది. ఎంత అవుతుంది? 2L/3. అంటే మనకు యాక్చువల్గా 2L బేట, పొడవు 2L, అది 3 భాగాలుగా లంబంగా కాబట్టి పొడవు తగ్గుతుంది. అంటే సమాంతరంగా ఇప్పుడు ధ్రువసత్వం మారుతుందా బేట? ధ్రువసత్వం మారదు కదా, పోల్ స్ట్రెంత్ మారదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈడ నార్త్ ఉంది, ఈడ సౌత్ ఉంది బేట. నేను దీన్ని 3 భాగాలుగా చేస్తే ఈ చివర్ల ధ్రువసత్వం మారదు. ఈ యొక్క చివర్ల ఈ పోల్స్ ఇక్కడ కూడా నార్త్ సౌత్ ఏర్పడతాయి మళ్ళీ. కాబట్టి 3 భాగాలకు కూడా ధ్రువసత్వం మారదు. కాబట్టి పొడవు ఇట్లా మనం పొడవుకు కట్ చేస్తేనేమో ధ్రువసత్వం మారుతుంది, ఈ వెడల్పు కట్ చేస్తేనేమో పొడవు మారుతుంది. సో ఈ విధంగా నేను పొడవుకు సమాంతరంగా 5 భాగాలు చేసినప్పుడేమో ధ్రువసత్వం m/5 అయింది. పొడవుకు లంబంగా చేస్తేనేమో అది 3 భాగాలు కాబట్టి 2L/3 అయింది. ఇప్పుడు అయస్కాంత భ్రామకం ఫార్ములా ఏంటి బేట? ధ్రువసత్వం ఇంటూ పొడవు. M' = M × 2L. M' ఎంత అయింది బేట? m/5. 2L' ఎంత? 2L/3. సో M × 2L ఏంటి? M × 2L ని మనం ఏమంటున్నాము? అయస్కాంత భ్రామకం, క్యాపిటల్ M బేట. సో దీన్ని నేను ఏమని రాసిన? ఈ రెండింటిని మనము M × 2L ని క్యాపిటల్ M రాసా. 5 × 3 15. సో ఆన్సర్ ఏంటంటే m/15. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, 3 times అడిగాడు ఎంసెట్ లో. ఓకే, ఇలాంటి ప్రాబ్లం అడిగినా మీరు చేయాలా, ఎన్ని భాగాలన్నా చేయని. 5 భాగాల బదులు 6 భాగాలు ఇవ్వచ్చు, 3 భాగాల బదులు 4 భాగాలు ఇవ్వచ్చు. ఎన్ని భాగాలు చేసినా కూడా మీరు ఇదే పద్ధతి చేయాలి. అర్థమైందా? ఏమి? You have to use the same principle. You just need to
remember that when you are cutting the magnet into parallel to the length of the magnet, pole strength changes. When you are cutting the magnet into vertically, its length changes. That's it. Okay? Okay, beta. సో ఇంకొక ప్రాబ్లం చూసినట్టు అయితే ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రానికి సమాంతరంగా ఉన్న ఒక అయస్కాంత సూచిని 60 కోణం పాటు తిప్పడంలో దాని మీద జరిగిన పని W అయితే దాని టార్క్ ఎంత? ఏమి అంటే ఇక్కడ మనము ఒక అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఒక ఒక అయస్కాంత సూచి ఉంచి దాన్ని 60 కోణంలట ఎంత 60 కోణం పాటు తిప్పడాడు. అది 60 కోణంలో తిప్పినప్పుడు దాని మీద జరిగిన పని ఎంత అంటుండు? W. ఒకవేళ అప్పుడు ఆ టైంలో దాని టార్క్ ఎంత? 60 కోణం తిప్పినప్పుడు పనేమో W అయితే టార్క్ ఎంత? టార్క్ ఎంత అవుతుంది బేటా? మనకు టార్క్ ఫార్ములా తెలుసు, MB sin θ. MB sin θ అంటే sin 60 ఎంత? √3/2. ఎంత? sin 60 గుర్తుంచుకోవాలన్న వైపీస్ పిల్లలు. sin 60 విలువ ఎంత? √3/2. సో √3 MB/2 అయింది. కాకపోతే ఇది MB/2 అనేది పని అవుతుంది బేట. MB/2 అనేది పని అయితే పనికి ఫార్ములా ఇది నాన్న. పనికి ఫార్ములా ఏంటంటే NB 1 - cos θ. మనకు పనికి ఫార్ములా ఏంటి? MB × 1 - cos θ. cos 60 ఎంత బేట? cos 60 అనేది sin 30 తో సమానం కాబట్టి 1/2 1 - 1/2 అయింది బేట. సో అప్పుడు ఏమైతుంది? 1 - 1/2 ఎంత? హాఫ్. ఇది ఎంత వస్తుంది బేట? హాఫ్ అయింది. సో ఇది మొత్తం మనకు హాఫ్ వస్తుంది. ఈ హాఫ్ MB కదా, హాఫ్ MB. ఈ హాఫ్ MBని మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అంటే రైట్, ఈ హాఫ్ MB/2 ని మనం W గా పెట్టాం కాబట్టి √3W. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో టార్క్ ఫార్ములా నేమ్ MB sin θ, పనికి ఫార్ములా MB × 1 - cos θ. రెండు కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, నోట్ చేసుకున్నారా? నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, రివైజ్ చేసుకోవాలని. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మళ్ళీ తొందరలోనే. ఎగ్జామ్ ఉంది, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కూడా వచ్చేసింది మీకు. సో ఇంకా థియరీ క్వశ్చన్లు వచ్చాయన. థియరీ క్వశ్చన్ చూసినట్టు అయితే ఇందులో క్యూరీ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఫెర్రో అయస్కాంతం పారా అయస్కాంతంగా మారుతుంది అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ నేను మార్చాను. ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థము పారా అయస్కాంత పదార్థాలుగా మారుతాయి అంటే క్యూరీ ఉష్ణోగ్రత అని ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద అని అడిగాడు. ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థము పారా అయస్కాంత పదార్థంగా మారుతుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? క్యూరీ ఉష్ణోగ్రత అని రాస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వెబర్ కి యూనిట్ ఏంటి? సారీ, అయస్కాంత అభివాహానికి ప్రమాణాలు ఏంటి అన్నాడు. వెబర్ అయస్కాంత అభివాహానికి ప్రమాణాలు ఏంటి అన్నాడు. వెబర్ గుర్తుంది. అయస్కాంత అభివాహం అంటే ఏం లేదు బిడ్డ, పై = BA. BA. సో ఈ పైకి యూనిట్సే మనకు వెబర్. బికి యూనిట్స్ ఏంటి? టెస్లా. బికి యూనిట్ టెస్లా. అయస్కాంత ప్రేరణకు టెస్లా వస్తుంది. ఏ అంటే వైశాల్యం. ఇక్కడ దండాయస్కాంతంలో మధ్యలో అయస్కాంత క్షేత్రం ఎంత అన్నాడు? 0 నాన్న. దండాయస్కాంతం యొక్క మధ్య బిందువు వద్ద అయస్కాంత ప్రేరణ 0గా ఉంటుంది. దండాయస్కాంతం ఒక క్షేత్రంలో స్థిరంగా ఉంది. ఓకే, అయస్కాంతాన్ని 60 కోణంలో తిప్పడంలో జరిగిన పని ఎంత అంటే ఇది పని ఫార్ములా తెలుసు కదా. MB × 1 - cos 60. cos 60 అంటే 1/2. మనకి ఇంత ముందుకు వచ్చినట్టుగానే 1 - 1/2 MB/2 అవుతుంది. ఓకే, సో వెరీ ఈజీ రైట్. అయిపోయింది బేటా. ఒక్క చాప్టర్కి ఇంత టైం పట్టింది. 2 కంప్లీట్ అవుతాయి అనుకున్నా, కాలేదు. సో చేయాలి, కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, చేయాలి. సో సెవెంత్ ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చినానంటే
2 ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్. సో ఏమి ఇచ్చిండు? అయస్కాంత భ్రామకం ఎంత ఇచ్చిండు? 2 ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఎంత? 2 ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్ అయస్కాంత భ్రామకం ఇచ్చిండు. ఆ అయస్కాంతాన్ని ఇంత ప్రేరణ గల, సో ఎం ఇచ్చింది బిడ్డ. క్యాపిటల్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అయింది. క్యాపిటల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? అయస్కాంత ప్రేరణ 1.2 ఇంటూ 10 to the power of -6 టెస్లా. ఓకే, సో జరిగిన పని ఎంత అన్నాడు. పని తెలుసు. ఎంత కోణం తిప్పడంలో? 120 డిగ్రీల కోణం తిప్పడంలో పని ఎంత? సో పని ఈజ్ ఈక్వల్ టు MB 1 - cos 120. సో కాస్ ఎంబీకి ఎంబీ అవుతుంది. కాస్ 120 ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు బేట? కాస్ 90 + 30. రాసుకోవచ్చు బేట 90 + 30. కాస్ 90 ప్లస్ θ విచ్ కోఆర్డినేట్? సెకండ్ కోఆర్డినేట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మైనస్ అవుతుంది బేట. ఇది మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కాస్ 30 మైనస్ కాస్ 30. ఓకే, కాస్ 30 విలువ ఎంత బేట? -√3 బై ఇక్కడ ఫంక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. 90 + θ ఏమవుతుంది? సైన్. తప్పు చెప్పట్లేదు. ఎవరు ఎంపీసీ వాళ్ళు ఎవరు సపోర్ట్ చేయట్లేదు. నానే కాస్ 90 + 30 ఎంత అవుతుంది బేట? మైనస్ సైన్, రైట్? మైనస్ సైన్ 30. ఎంపీసీ పిల్లలు తప్పు. ఏమి? కాస్ 90 + θ ఎంత? సెకండ్ కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది మైనస్ సైన్ 30. బైపీసీ పిల్లలకు తెలియదు కానీ మైనస్ సైన్ 30. ఓకే, సెకండ్ కోఆర్డినేట్ లో ఉంటుంది. 90 ఉన్నప్పుడు ఏమైతుంది? ప్రమేయం చేంజ్ అవుతుంది. కాస్ ఉంటే సైన్, టాన్ ఉంటే కాటు, రైట్? సో మైనస్ సైన్ 30 విలువ ఎంత? 1/2. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ హాఫ్ అవుతుంది. MB 1 + హాఫ్ అప్పుడు ఎంత అవుతుందన్నా? 3/2 అవుతుంది బేట. 3/2 వస్తుంది. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందన్నా? ఇక్కడ 3 M ఎంత ఇచ్చిండు? 2 ఇచ్చాడు. ఓకే, బి ఎంత ఇచ్చిండు? 1.2 × 10⁻⁻6 ఇచ్చాడు బై 2. ఈ 2 క్యాన్సల్ అయితే మనకు 12 ముళ్ళ 36 3.6 ఇంటూ ఎంతైతే 10⁻⁻6 జౌల్స్. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం కూడా నోట్ చేసుకోండి అన్న. ఇక్కడ ఏం లేదు, కాస్ 120ని ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలో నేర్చుకోవాలి. కాస్ 120ని మనము సైన్ కాస్ 90 + 30 రాసుకోవాలన్నా. కాస్ 90 + 30 అది రెండవ పాదం అవుతుంది. రెండవ పాదంలో రెండవ కోఆర్డినేట్ అవుతుంది XY. ఇప్పుడు దీంట్లో ఇది ఎందుకు ఉంది కాబట్టి ఇది 90 - θ పెట్టిలా. ఇది 90 - θ. ఇందులో 90 + θ అవుతుంది. 90 + θ మనకు సెకండ్ పాదం అవుతుంది. అందులో ఏంటంటే మనకు ఇప్పుడు ఇందులో సైన్ కొసెకండ్ మాత్రమే ప్లస్ అవుతాయి, మిగతా అన్ని మైనస్లు కాబట్టి మైనస్ వచ్చింది. 90 to 70 వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా సైన్ ఉంటే కాస్ అవుతుంది, టాన్ ఉంటే కాట్ అవుతుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఇక్కడ సైన్ 90 + కాస్ 90 + 30 అనేది సైన్ 30 అయింది మైనస్. అట్లా మనకు చేంజెస్ వచ్చింది. ఓకే, కొంచెం అది ఆ బేసిక్స్ అన్ని నేర్చుకోవాలి బేట. ఇప్పుడు నాకు టైం లేదు మీకు అవన్నీ చెప్దామంటే కూడా. బైపీసీ వాళ్ళకు ట్రిగనామెట్రీ నేర్పిస్తే ఒక్క క్లాస్ తీసుకుంటే సూపర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ ఈజీ అవుతాయి. ఓకే, ఐ గెస్ అయిపోయినాయా? ఇంకా ఒకటి ఉంటే ఉండాలనుకుంటున్నా. అబ్బా, లాస్ట్ ప్రాబ్లం నానా. లాస్ట్ ప్రాబ్లం మళ్ళీ చెప్పండి సారా. తొందరగా కంప్లీట్ చేయండి సార్.
ఆకలేస్తుంది. నాకు కూడా ఆకలిస్తుందమ్మా. సో ఎస్, అది మీరు నాన్న ఇందాక ముందు చెప్పినది మీ లెక్చరర్తో ఒక్కసారి చెప్పించుకున్న డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ లెక్చరర్. ఏం లేదు బిడ్డ, అది ఇప్పుడు మీకు చెప్పాలంటే బైపీసీ పిల్లలు కావచ్చు నాకు తెలిసి, డెఫినెట్లీ సంధ్యారాని యూ షుడ్ ఆస్క్ యువర్ కన్సర్న్ లెక్చరర్. మ్యాథ్స్ అయినా ఒకవేళ ఎంపీసీ అయితే మ్యాథ్స్ అవసరం, మ్యాథ్స్ ఉంటే మీకు తెలిసి ఉండాలి. బైపీసీ వాళ్ళు అంటే యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ లెక్చరర్. ఓకే, ఏం లేదు బిడ్డ, అది బేసిక్గా ఒక ట్రిగ్నామెట్రిక్ పిక్చర్ ఇవ్వాలా, అక్కడ అయితేనే మీకు అర్థం అవుతుంది. 90 వచ్చినప్పుడు అవి ఎట్లా అవుతుంది అనేది కొంచెం ఫ్రీ టైం ఉంటే చెప్పొచ్చు, బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైం అట్లా. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే క్యూరీ నియమం మీద ప్రాబ్లం అడిగింది బిడ్డ. క్యూరీ నియమం మీద ప్రాబ్లం ఏంటంటే -270 ఉష్ణోగ్రత వద్ద, -273 డిగ్రీ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒక పారా అయస్కాంత పదార్థము మనకు ససెప్టబిలిటీ ఇచ్చాడు బిడ్డ. ససెప్టబిలిటీ ఎంత? ఇంత ఇచ్చాడు. అయితే ఈ ఉష్ణోగ్రత వద్ద దాని ససెప్టబిలిటీ ఎంత? అర్థమైందా? అంటే Chi1 ఇచ్చాడు బిడ్డ. Chi1 మన Chi ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్. క్యూరీ నియమం తెలుసు కదా, Chi అనేది దాని యొక్క ఉష్ణోగ్రతకు విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ససెప్టబిలిటీ అనేది ఉష్ణోగ్రతకు విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది, రైట్? అప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు? రెండు ఉష్ణోగ్రతలకు అప్లై చేస్తే Chi1/Chi2 = T2/T1. సేమ్ రావు బెట, ఎందుకంటే ఇది కింద ఉంది, ఇది పైన ఉంది కాబట్టి ఇన్వర్స్లీ విలోమానుపాతంలో ఉంది. కాబట్టి మనకు లైక్ P1V1 ఏముంటుంది? P1V1 = P2V2, P1/P2 = T2/T1, సారీ V2/V1 అవుతుంది. P1/P2 = V2/V1, రైట్? అలాగే ఇక్కడ Chi1/Chi2 = T2/T1. T2 ఎంత ఇచ్చిందన్నా? -173 డిగ్రీస్. ఇది డిగ్రీ సెల్సియస్ లో ఇచ్చాడు, కెల్విన్లకు మార్చుకోవాలి బిడ్డ. -173 రైట్ +273 బిడ్డ. సో +273 పెడితే ఎంత వస్తుంది? 100 వస్తుంది. అవునా? ఎంత వస్తుంది? 100 వస్తుంది. అది T2 100 వేసాను బిడ్డ. ఓకే, T1 ఎంత ఇచ్చిండు? -73. సో -73 +273 బేట, ఇది ఎంత వస్తుంది? 200 వస్తుంది. వెరీ గుడ్, ఇది 200 వచ్చింది. సో ఈ విధంగా రెండింటిని కొట్టేస్తే జీరోలు 1/2 వచ్చింది బేట. ఇప్పుడు మనకు Chi1 ఇచ్చాడు, Chi2 కనుక్కోవాలా. Chi2 రావాలంటే క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాలా. ఈ 2 తోని Chi1 మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే Chi1 ఎంత ఇచ్చిండు? 0.0075 × 2. దాన్ని చేస్తే మనకు ఇంత వస్తుంది అట. ససెప్టబిలిటీకి ప్రమాణాలు ఏమీ ఉండవు, రైట్? నాన్న ఇవి కొంచెం కష్టపడాలి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. సో ఐ గెస్ ఐ కంప్లీటెడ్ చాప్టర్. యా, సో రేపు మనం ఏ చాప్టర్కి వెళ్దాం? రేపు వచ్చిందమ్మా, ఒక్కసారి చెప్పరా సార్? మళ్ళీ చెప్పడం ఎట్లమ్మా? ఇక్కడ చెప్పేది ఏం లేదు బెట, అంటే జస్ట్ ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. అంటే ఇక్కడ Chi1/Chi2 = T2/T1. T2 అంటే -273 డిగ్రీస్ నాన్న. దీనికి +273 కలపండి, కెల్విన్లకు మార్చాలంటే +273, అప్పుడు ఒక 100 వస్తుంది. -73కి +273 కలపండి, ఇక 200 వస్తుంది. కాబట్టి 1/2 వచ్చింది. సో దీని నుంచి మనకు Chi1 ఇచ్చాడు బేట 0.0075. Chi2 తెలియదు కాబట్టి ఈ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాలి, 2 × Chi1 ఆల్రెడీ ఇచ్చింది బేట, దాంతో చేస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ నానా, థ్యాంక్ యూ. ఐ గెస్ ఐఎమ్ కంప్లీటెడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. I tried to complete it, but I can see the members left, many members. MA కోసం ఇంత చెప్తున్నారు. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే సార్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే మీకు అందరికి కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, రేపు యాక్చువల్గా ఇండక్షన్ చెప్పుకుందాం, అంటే అయస్కాంత ప్రేరణ, ఇంకేం చెప్పుకుందాము?
ట్రై చేస్తాను. అయస్కాంత ప్రేరణ ఒకటి, ఇంకొకటి ఏంటంటే మూవింగ్ చార్జెస్, చలించే ఆవేశాలు. ఆ రెండు ట్రై టు కొంచెం తొందరగా కంప్లీట్ చేయడానికి చెప్పేస్తా. రేపు ఆ 2 చాప్టర్లు అయిపోతే నెక్స్ట్ ఏంటంటే చలించే మొబైల్ నెంబర్ నేను చెప్పనమ్మా. ఐ డోంట్ వాంట్ టు మొబైల్ నెంబర్ అడుగుతున్నారు పిల్లలు. ఐ కెనాట్ టాక్, సో ఐఎమ్ సో బిజీ విత్ సో మెనీ థింగ్స్. నాకు క్లాసెస్ ఉంటాయి, నాకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, నాకు వేరే వర్క్ ఉంటుంది. సో ఐ కెనాట్ టాక్. బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ టాక్ టు యువర్ లెక్చరర్స్, ఫ్యూచర్ లో డెఫినెట్ గా ఎప్పుడో ఒకసారి నేను ఏదో రకంగా మీకు ఆ మెసేజ్ ఎక్కడో కనిపిస్తాను, ఫేస్బుక్ లో ఎక్కడో దగ్గర కనిపిస్తాను. యూ కెన్ సెండ్ ద మెసేజ్, డెఫినెట్ గా మీకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. ఓకే నానా, థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బెటా. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ KGBB. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. థ్యాంక్ యూ అశ్విన్ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడమ్స్.